adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුවින් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. LG Super Over Offer. Buy LG Wi-Fi inverter air conditioner and stand a chance to win 5 Apple MacBook Airs. Valid only for purchases between 17th October and 13th November 2021. Type LG AC space your invoice number and SMS to 77100. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts, cricketing updates, key insights, some memorable cricketing moments, all in one place. Log on to www.crickwire.lk. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Watch TV from anywhere
anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. It's the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz World Cup Payback Series. Today, show number 11 right here, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. We're streaming live on our PodHub platforms of Facebook and YouTube, and also live on Channel 1 on Dialog TV. Yesterday was a fantastic game, the first semi-final between England and New Zealand. New Zealand winning that match yesterday, and today is another big one, the crunch of course. Australia taking on Pakistan. Pakistan undefeated so far in this tournament. It's the second semi-final. Who will be meeting New Zealand in the finals on Sunday the 14th of November? We'll find out. We've got, as always, another guest in the studio with us, and right throughout this show we've always had somebody who's represented Sri Lanka in the highest level, and of course we'll introduce our guest in just a few minutes. Before that, I'd like to say a big thank you to our title sponsors, Daraz. Big day for Daraz today. It's 11-11, and of course 11 lucky winners will be walking off with 11 million rupees in the next 11 days. So log on to the Daraz app and find out all the details. We've got our main sponsors on the show with us, the Bristol Institute of Business Management, and also LiveGuard, our co-sponsors on the show. Thank you so much for being a part of the show. We've got Farveez Maharoof in the studio with us, second time around. Wonderful to have him back on the show. And as always, we've got Callum Shrima, my wonderful co-host. Good afternoon, Callum. Good afternoon, Shaq. Maha. නැවත වතාවක් අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් සතුටටපත් වෙනවා. හැබැයි ඊයේ අපි මේ ඔබට සඳහන් කරපු පරිද්දට අපි එකිනෙකා 3-4 දින මෙතන හිටියන මතකනේ. ඒ 3-4 දිනකින් මං විතරයි නවසීලන්ත කණ්ඩායමත් එක්ක හිටියා. හැබැයි අපි තිනින කණ්ඩායමත් කිව්වා ඔහුගේ ප්‍රියතම කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් නවසීලන්ත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා හොඳයි කියලා. හිතෙන් කිව්වේ. හිතෙන්. හැබැයි يعني හදවතයි බුද්ධියයි අතර ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද බුද්ධියෙන් බැලුවම ඇත්තටම එංගලන්ත කණ්ඩායම තමයි ඉහළම දක්ෂතාව දක්වලා මේ තරගාවලියේ ඉදිරියේ හිටියේ. කොමුණත් දැන් මේ තරගාවලියේ දිශාව වෙනත් අතකට හැරමින් යන බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මොකද ක්‍රිකට් උපැන්න සහතිකයේ අයිතිකරුවෝ තරගාවලියේ ਸਰව සම්පූර්ණ සමබර ධනාත්මක සාධක වැඩි බාධක අඩුම පිළිවෙච්ච එංගලන්තය තමයි අවසන් පූර්ව තරගයෙන් ඔය අහකට වීසි වෙලා ගියේ. එතකොට කිවිවරු නවසීලන්ත කණ්ඩායම සැලසුම් සහගත උත්සාහයක නිරත වුණා. එහි අග්‍රඵලය තමයි ඊයේ භුක්ති විඳේ. T20 අවසන් තරගයකට පැමිණීමත් එක්ක ඩැරල් මිෂෙල් සහ ජිමි නීෂම් දෙපළ ඇවිත් තමයි මේ මෝගන්ගේ ඔහුට පෙනිපෙනි තිබිච්ච කුසලානය උදුරගත්තේ. හරියට මේ ලහිරු කුමාරගෙන් ඩේවිඩ් මිල ශ්‍රී ලංකා දිනුම පැහැරගත්තා වගේ. ඒක ඔබට මතක් වෙන්නේ නැති. එංගලන්තයට ආපසු අර බටර් හින්දිය බ්‍රැත් වයිට් මතක් වෙන්නේ නැත් ඇති. හොඳ වෙලාවට ඔහු පමණක් මතක් වුණා නම් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් හිටපු All Blacks රග්බි තරුව ජොන් මිෂෙල්ගේ ක්‍රිකට් පුත්‍රයා තමයි මේ ඩැරල් මිෂෙල්. ඔහු තමයි ඉවසීමේ ඉනිමෙන් නවසීලන්ත කණ්ඩායම ෆයිනල් එකට එක් ගෙනිච්චේ. ලෝක ශූරතා තරගාවලි දිහා බලපුවම එංගලන්තයේ T20 2010 ශූරයෝ එක අප අමතක නොකළ යුතුයි. බටර් හින්දිය කොදේ උසා ඉන්දියාව අතර එංගලන්තය අතර තිබ්බ 2016 තරගය ගැන තමයි අර මම බ්‍රෙත් වයිට් පිළිබඳව සඳහන් කරේ. ඒක කොදේ කණ්ඩායම පැහැරගත්ත. ඔබට මතකයි බෙන් ස්ටෝක්ස්ට 6 පාරවල් 4ක් ලබා ගනිමින් තමයි ඒක පැහැරගත්තේ. ඊට පස්සේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමක් ෂැක් ප්‍රථම වතාවට තමයි T20 මේ ලෝක ශූරතා අවසන් තරගයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව අවස්ථා 3කදීම T20 ලෝක ශූරතා අවසන් මහා තරගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම මතක තබා ගත යුතුයි. මොකද අපි හරි ඉක්මනට සමහර දේවල් අමතක කරන නිසා.
2009 දී පාකිස්තානයත් එක්ක අවසන් තරගයට පැමිණි 2012 දී කොදෙව් කණ්ඩායමත් එක්ක ඊට පස්සේ අවසානයේදී 2014 ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව පරාජයට පත් කරමින් අපි මේ ලෝක ශූරතාව අත් කරගත්තා. යතින් ශ්‍රී ලංකාව විශිෂ්ටයි. ඒ අමතක නොකළ යුතුයි. ඉතින් අද අපේ තරගාවලියේ අපරාජිත කණ්ඩායම පාකිස්තානය 2007 අනුශූරයෝ 2009 ලෝක ශූරයෝ 2010 දී අනුශූරයන් වූ ඕස්ට්‍රේලියාව අද ඕස්ට්‍රේලියාව මෙතෙක් ඒ වගේම මතක තියාගන්න යුතුයි. ඕස්ට්‍රේලියාවත් කිසිම T20 ලෝක ශූරතාවක් අත් කරගෙන නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ කබඩ් එකට මේ ලෝක ශූරතාව විතරයි මදි. ඉතින් අපි අද බලමු. ඉතින් කවදා මොකක් කරුණත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕන හොඳම වෙලාවේදී හරියට හොඳටම කිරීම තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු අපේක්ෂාව වෘද්ධ. අපි බලමු ඉන්පස්සේ ඕනට කටපුරා කියන්න ලැබෙයිද කියලා අපි තමයි හොඳටම කරේ කියලා. ඉතින් Maha, thank you so much for being a part of the show again. Welcome back to the show. Big match, of course, later on today. Australia taking on the undefeated Pakistanis. But let's talk about yesterday's match. Obviously, we all sat down and watched it. What a turnaround that was for New Zealand. Absolutely. I thought the way England started, as well as batting, as well as bowling, I thought they were up there. But just that one patient knock from Daryl Mitchell. And Jimmy Neesham just played a blinder. I mean, when you play a semi-final, a crunch game, you need somebody to come and give you that X factor. I thought Jimmy Neesham did that perfectly. And Chris Jordan, Chris Stokes generally very good in the depth, but yesterday they found wanted because the lengths were much shorter, and the Black Caps were expecting that length. They tried the same length with Sri Lanka. They got away, but not against the New Zealand. Right. They were waiting for it. They were capitalizing on it, and magnificent chase by the Black Caps. It's a very different outfit than New Zealanders are usually. I mean, over the last few years, you really can't handpick superstars New Zealand has actually produced, but they've all been working together. It's like all the time, it's a super team effort every single time they get on the field. I mean, since, if I remember right, Kane Williamson took over the captaincy in all format. Before that, Brendan McCullum, of course. Yeah. The fortunes changed, and nowadays they are very competitive in all three games. Right. Just champions. T20 finalists now in the one days. They were the runners-up. Right. So that shows how they were building it up. Right. And as you know, New Zealanders are very laid back, very nice people to hang around with. So similarly, when you get to the field, they are very fierce. They're very, very focused. So I think deservingly they are in a position where they could walk away with the first World Cup. ඔය වගේම මේ නවසන්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක්වත් අඩු ගානේ අවුරුදු 3කට වැඩි කාලයක් එකට ක්‍රිකට් ගහනවා. ඒක ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒක තමයි දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව විතරයි මේ කණ්ඩායමෙන් මම පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා ඉන්නේ. අලුත් ක්‍රීඩකයන් ඔක්කොම ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. මෙන්න මේ රමෝද් සංගීත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මහා නවසීලන්තයේ වගේ ජනගහණයෙන් පොඩි රටක් අවුරුද්දට දියුණු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි වගේ මෙච්චර ක්‍රිකට් පිස්සු රටක් ඇයි inconsistent. මම හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ නවසීලන්තයේ පොපියුලේෂන් එක කමල් මේ 6 මිලියන 7ක්ද කොයි පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. රග්බි වලත් උඩින් ඉන්නවා, ක්‍රිකට් වලත් උඩින් ඉන්නවා, ඒක ෆුට්බෝල් උත් හොඳයි, බාස්කට් බෝල් උත් මට පේන විදිහට ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා හොඳ. මම දන්න තරමින් පාසල් ක්‍රිකට් එච්චරම ස්ට්‍රෝං නෑ ඒ රටේ. ඒ වුණාට අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායම මේ අවුරුද්දේ අපි ගිය අවුරුද්ද සමා වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකසලානේදී හොඳ කණ්ඩායමක් හිටියා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ගොඩක් දුරට එතනින් ප්‍රාන්ත වලට ගියාම ඒ කියන්නේ ඕක්ලන්ඩ්, නේපියර්, සිකන් තියෙන සෙන්ට්‍රල් ඩිස්ට්‍රික්ස්, නොර්දර්න් ඩිස්ට්‍රික්ස් කියලා ඒවට ආවම තමයි ඇකඩමිස් වලට ඇතුල් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ස්ට්‍රක්චරල් පැත්තෙන් බත්තොත් මම හිතන්නේ අපිට වඩා ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ෆස්ට් ක්ලාස් ටීම් මම දන්න තරමින් 10ක් විතර ඉන්නේ. වැඩිය නෑ. ෆොරින් ප්ලේයර්ස් වලට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රිකට් වල තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් අඩුයි. රග්බි වලට තමයි ඒ රටේ නම්බර් 1 තමයි රග්බි. ඉතින් මම දන්න තරමින් අන්තිමට අපි යනකොටම ගොඩක් ළමයි රග්බි වලට යන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ දැන් මේ කේන් විලියම්සන්, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම්, මං ෂැක්ටර් කීකිටියා වගේ වෙනස් කරපු දෙයින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් වලටත් ගොඩක් ළමයි දැන් හැබැයි වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක්. අපි ඉන්කන්සිස්ටන්ට් හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ගොඩක් දේවල් කියන්න. හැබැයි අපි එතනට යන්න කාලයක් යයි. ඇත්ත කතාව ඒකයි. ඒකත් ඔය පාසල් ක්‍රිකට් බැලුවත් ඉස්සර තරම් දැන් කම්පිටිටිව් නෑ. ඒ කියන්නේ දිගටම අපි ක්වොලිටි ඕවර් ක්වොන්ටිටි ගිහලා තියෙනවා දැන්. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වෙට ගේන්න අපිට පොඩ්ඩක් හાર્ඩ් ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ෆස්ට් ක්ලාස් ස්ට්‍රක්චර් එක තව පොඩ්ඩක් කණ්ඩායම අඩු කරන්න ඕනේ.
ප්‍රොමිෂල් මේ අවුරුද්දේ ගහන්න ඉන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝං කරන්න. ඉතින් එහෙම තමයි දිගු කාලෙ වැඩසටහනක් අපිට කරන්න යන්න වෙනවා. ඒ වගේම නවසීලන්තේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කවුරු ආවත් ප්‍රතිපත්ති එකයි. ඒ කෝවට දාලා තමයි සියලු දේවල් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි නවසීලන්තය සහ ඒ කියන්නේ උන්ට වියදම් කරන්න ඕන හැටි මුදල් තියෙනවා. සහ මීට වැඩිය ඔවුන් ඒකෙදි බලා ගන්නවා වුණ දේශපාලනෙන් තොරව. ඔව්. පළවෙනි දේ ඒක. දැන් ඇත්තටම මේ බලාගෙන ගියාම විශේෂයෙන්ම එංගලන්ත කණ්ඩායම 1975 ඉඳන් ලෝක කුසලාන සංවිධානය කරනවා. මේ 2017 තමයි පළවෙනි ලෝක කුසලානේ දිනාගත්තේ එක් දින තරගාවලියේ. ඒත් අයර්ලන්ත ජාතිකයෙක් ගිහිල්ලා තමයි නායකත්වය දරුවේ කවුද? වොයින් මෝගන්. ඊට පස්සේ T20 තරගාවලියක් ජයග්‍රහණය කරෙත් ඒ මෝගන්ගේ නායකත්වය යටතේ. දැන් අහිමි වෙන්නෙත් ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ක්‍රිකට් ගහනවා, ක්‍රිකට් සංවිධානය කරනවා, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති රීති හදනවා. එංගලන්තයටත් ඉතින් බැරි වුණා. දැන් මේ පාරත් ඉතින් මම ඒකට හේතුවක් කියන්නම් කලම 2015 ලෝක කුසලාන එංගලන්ත එළියට ගියා ඕස්ට්‍රේලියාව නිව්සීලන්ත ගාපු වර්ල්ඩ් කප් එක. එතනින් අපි අරන් බැලුවොත් ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ සුදු බෝල ක්‍රිකට් වලින් අයින් කරා. ජිමි ඇන්ඩර්සන්, ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ අයින් කළා. අපේ ලංකාවේ හිටපු කෝච් කෙනෙක් තමයි ඒගොල්ලන් රටේ කෝච් කෙනෙක් ගත්තේ, ට්‍රෙවර් බේලිස්. එතකොටත් 2015 වෙනකොට one of the toughest teams ඇවිල්ලා ඉංග්ලන්ඩ් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. සුදු බෝලෙන් අපි උනත් ගහන්න ගියාම අපි දන්නා මේගොල්ලන් එච්චරම අර ප්‍රොඇක්ටිව් නෑ, ඇටැක් කරන්නේ නෑ. 2015 පස්සේ අරන් රෙකෝඩ් එක බැලුවොත් අපි ඉංග්ලන්ඩ් කණ්ඩායම මහේල ජයවර්ධනත් මම හිතන්නේ ඉන්නවලු නා ඔය එංගලන්තේ ක්‍රිකට් ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ලාම හිතන්නේ පාකිස්තාන හරි ලංකාව පුටුවර එකට බැටිං කන්සල්ටන්ට් හිටියට එයා හිටියා. ඔව් ජේසන් රොයි වේම මේ සම්පූර්ණ ඒ ඔහු කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයක් තිබී මහේල. මම කියන්න හදන්නේ පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා 2015 පස්සේ රෙකෝඩ් එක අරන් බැලුවොත් ඔවුන් ගැව්වේ තන්නේ කර ෆියර්ලස් ක්‍රිකට්. පළවෙනි බෝල් ඉඳලා ගහන එක කරේ. ඒක මම හොඳටම මම ගාපු අන්තිම සීරීස් 2016. එතකොට හොඳ টপ සයිඩ් එකේ ඉඳලා නම්බර 10 වෙනකම් බැටිං. ඒ නිසා ඔවුන් කෙලින්ම අරෝගේ පුණුකරුවෙක් අරන් ආවේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් කරන්න ජාතික කණ්ඩායම. ඒක වෙනස් වුණා. දැන් බලන්න ඒගොල්ලන් කොයිද ඉන්නේ කියලා හැම සුදු බෝලේ ගන්න හැම තරගයක්ම ඒගොල්ලන් කම්පිටිටිව්. සෙල්ලම් කරනකොට තේරෙනවා වෘත්තිමය වශයෙන් කණ්ඩායමක් සෙල්ලම් කරනවා වගේ හරිම ලස්සනයි බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ සැක්‍රිෆයිස් කරා ලොකු ක්‍රීඩකයෝ මේ අයින් කරා. ජිමි ඇන්ඩර්සන්, ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් මට මතක දෙන්න. එතනින් පටන් ගත්ත ගමන මම හිතන්නේ දැන් ඔහුගේ කවුන්ටි ක්‍රිකට් වල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එනවා මේ සුදු බෝල ගාන ක්‍රිකටර්ස්. නැත්නම් එංගලන්තේ කියන්නේ ඉස්සර රෙඩ් බෝල් ක්‍රිකටර්ස්ලා අපි කතාව දෙන්නේ. පොතේ ක්‍රිකට්. හරි පොතේ ක්‍රිකට් ගන්න හරි. ඒ වචනේ යූස් කරන්න බුණා පොතේ ක්‍රිකට් ගන්න කට්ටිය. හැබැයි දැන් මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම හිතන්නේ ලෝකේ සුදු බෝලේ টপ 3 එකේ ඉන්නවා කියලා මට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එංගලන්තේ. අවසන් වශයෙන් ඊයේ තරගයේදී මම හිතන්නේ ජිමි නීෂම් තමයි තරගය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරේ. අනිවාර්යෙන්. එච්චර වෙලා තරගයේ තිබුණේ එංගලන්ත පැත්තේට. ඔව් ඒ කියන්නේ ඕවර 14 15 වෙනකොටත් ඩැරල් මිචෙල් ඒ වෙලාවේ කැලුමයි අවුට් වෙන්න බෑ. සෙටල් වෙන්න බෑ. ලොකුස් ගාණක් චේස් කරනකොට හඹා යනකොට එක බැට්ස්මන් කෙනෙක් දිගට බැට් කරන්න ඕන. අපි කියන්නේත් එවන උඩ තුනෙන් එක්කෙනෙක් ගහන්න ඕන ඕවර් 18 වෙනවා. ඩැරල් මිචෙල් එකයි කරේ. අන්තිමටනේ ලොකු පාරවල් ගාලා මැච් එක ඉවර කරේ. ඒකට කලින් ගේම් වෙනස් කරේ ජිමි නීෂම් ගැන මතක් කරන රොෂාන් මහනාම කාලයක් බෑට් පැච් එකක් තිබිච්ච කාලේ. එම කියන්නේ 90 දශකයේ ඔහු ලකුණු අතර නෑ පාරක් හරියට වදින්නේ. රොයිඩර්ස් ඔහුට කියපු දෙයක් අපිත් එක්ක කිව්වා. රොයිඩර්ස් තමයි ඒකට පුහුණු කරු හිටියේ. ඔබට එන පන්දුව එන පැත්තට පුළුවන් තරම් වේගෙන් ගහන්න. ඒක තාක්ෂණය අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට ගහන්න පුළුවන් පරිමිතුරට ගහන්න. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි ජිමි නීෂම්. දැන් අපේ රොෂාන් නයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකලි කරෙක්ට් බැට්ස්මන් කෙනෙක් කියනකො. දැන් වෙලා තියෙන T20 ක්‍රිකට් එකක් ඇවිල්ලා හිටර්ස්ලානේ ඕනේ. විශේෂයෙන් ඕවර් දෙකක් හතරක් පන්දු යවලා නම්බර 7 8 ඇවිල්ලා බැට්ස්මන් කෙනෙක් කියලා පාරවල් දෙකක් තුනක් ගහනවා කියන්නේ ඔව් මිල කළ නොහැකි ක්‍රීඩකෙක් මගේ පොතේ යටි. ඒකත් ඔව් IPL ගියත් CPL ගියත් මොන ලීග් එකකට ගියත් ඒ වගේ ප්ලේයර්ලා ඕන ටීම් එකක් ගන්නවා. ඒකත් ඒ වගේ කට්ටිය වටිනවා. ඉතින් ජිමි නීෂම් කියන්නේ මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කණ්ඩායමෙත් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඊයේ පෙන්නවා පීඩනය වැඩි වෙලා තියෙනකොට ආපු ගහපු විදිය. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම මුලින් කිව්වා වගේ ක්‍රිස් ජෝඩන්, ක්‍රිස් වොක්ස් කියන දෙන්නම සාමාන්‍ය ඩෙත් ඕවර්ස් වල හොඳට බෝල් කරන දෙනෙක් අන්තිම ඕවර්ස් වල. උනේ ජිමි නීෂම් දෙන්න දාන ලෙන්ස් දෙක කියවගෙන ඉතින් අපි ජිමි නීෂම් බැට් කරන තැන බැලුවොත් එimhe සාමාන්‍ය යෝකර් දාන්නකොට අපි පොඩ ඉස්සරහා බැට් කරන ක්‍රීස් එක බලද්දි මෙතන ඔව් පොඩ පස්සටලා හිටියේ පොඩ්ඩක් කර ලෙන්ත් එක කොට වෙලා දෙපැත්තට ගහන්න. අන්න එතන තමයි වෙනස තියෙන්නේ. යවුව ගහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රිස් ජෝඩන් සම්පූර්ණයෙන් අන්දමන්ද වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ ඔහුට සම්පූර්ණ පාලනය සියල්ල ලබා ගන්න බැරුණා. ඒ වගේම ඩැරිල් මිෂෙල් මේ තරගාවලියේදී තමයි ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භක පිටිකරුව බවට පත් වෙන්නේ මාටින් ගප්ටිල් එක්ක ඉස්සෙල්ලාම. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ පැතුම් නිශ්ශංකව උතරට දාපු ගමන් කී දෙනෙක් කෑ ගැවුවද? සනත් ජයසූරිය දැම්මම කෑ ගැවුවා. ඔහුත් නම්බර 3 නම්බර 4 සහ ඊටත් පල්ලෙහා ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් මේ
අර කෑ ගහන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය මම දන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩා ඇමතුමා ඊපට හොඳ කතාවක් කිව්වා. ඔය කෑ ගහන කට්ටිය පැයකට කිලෝමීටර් 150ක විතර පන්දුවකට මූණ දීලා බලන්නකො. ඒ කියන්නේ මමත් නිකන් ආසයි ආරාධනය කරන්නේ මාලියට වගේ එක්කෙනෙකුට කතා කරලා මේ පැඩ් ඔක්කොම දාලා ගාඩුත් දාලා ගාඩ් 6ක් විතර දාලා මේ දෙන්න ඕන මේ කෙලින්ම කොහොමද ෆේස් කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න කතා කරන්න පුළුවන්. මැද්දේ කරන කෙරුවාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් ඕකයි ක්‍රිකට්. There you go, ladies and gentlemen. Lots to talk about, lots of interesting things that we need to discuss, and it's time for us to get into the first segment of the show right here, the Daraz World Cup Payback series. Today's big match, Australia taking on Pakistan, and we've got your T20 trivia segment coming up right after this. T20 Trivia, brought to you by Hello, Moto. Thank you so much, ladies and gentlemen. And of course, right throughout this series, what we've been doing, of course, is we've been giving you a T20 trivia, some trivia, and at the end of it, we also ask you a question. And we have our guest, of course, who's going to be our daily guest, is going to be signing a very personalized delivery, a ball for our lucky winners every single show. And 4 lucky individuals are going to be walking off with this beautiful Motorola phone on the day of the finals. All correct answers go into the draw, and 4 lucky individuals are going to be walking off with this Motorola phone. So we're going to get into the trivia segment. It's coming up on your screen right now. Callum will do the needful. Let's find out what we have for you. අද ප්‍රශ්නය අහන්න මෙන්න මෙහෙමයි අපි එළඹෙන්නේ ලෝකුස්ටාන් T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ ඔස්ට්‍රේලියාව සහ පාකිස්තානය අතර පැවත ඇති තරග 6න් 3-3ක් වශයෙන් සමාන ජයපැරදුම් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියාව සහ පාකිස්තානය අතර T20 ලෝකුස්ටාන් ඉතිහාසයේ අර්ධ අවසාන තරගයක් ක්‍රීඩා කර ඇත්තේ එකවරක් විතරයි. ඒ 2010 වර්ෂයේ පැවති ලෝකුස්ටාන තරගාවලියේදී එදී කඩලු 3කින් ඔස්ට්‍රේලියාව ජය වාර්තා කළා. අවසාන වරට ලෝකුස්ටාන T20 තරගාවලියක එංගලන්තයේ සහ නවසීලන්තයේ හමු වී ඇත්තේ 2016 T20 ලෝකුස්ටාන තරගාවලියේදී. ඒ අවසන් පූර්ව තරගයේදී එහි ජයග්‍රහණය එංගලන්ත කණ්ඩායම තමයි අත්කරගත්තේ. දැන් පැවැත්වෙන තරගාවලියේ කණ්ඩායම් දෙකේ වැඩිම ලකුණුලාභීන් වන්නේ බාබා ඇසෑම් සහ ඩේවිඩ් වෝනර්. එන්න ප්‍රශ්නේ. ඔස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් ලෝකුස්ටාන් T20 තරගාවලි වල වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන ඇත්තේ ෂේන් වොට්සන්, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්, ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට් සහ ඩේවිඩ් වෝනර්. ඔන්න උත්තර 4 වොට්සන්, මැක්ස්වෙල්, ගිල්ක්‍රිස්ට්, වෝනර්. මේක කියන්නේ හරිම පහසු ප්‍රශ්නයක්. එක්කෙනෙක් T20 පිළිබඳව අවධානයක් නැති කෙනෙකුත් ඒ කියන්නේ මොහොකටවත් සම්බන්ධ නැති කෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ උත්තර පෙළේ. එතකොට ඔබ නිවැරදි පිළිතුර ඔබේ 0.776යි 733යි 444ට තමයි WhatsApp කරන්නට අවශ්‍ය. අපි මේ වෙනකොට මේකේ ජයග්‍රාහකයන් කී දෙනෙකුට Motorola phones දීලා තියෙනවද? 4 දෙනෙක්. නෑ තාම දීලා නෑ. තාම දීලා නෑ. finals වල. දැනට දිනලා තියෙනවා කී දෙනෙක්ද? දිනලා තියෙනවා 10ක් දිනලා තියෙනවා. So there you go, ladies and gentlemen. All you need to do is make sure you send in your answers, WhatsApp your answers, and of course, all correct answers go into the draw. And on the day of the finals, which is of course Sunday, the next show we do is final show. 4 lucky individuals are going to be walking off with this beautiful Motorola phone right here on Payback. That's your T20 trivia segment. We'll be back right after this. T20 Trivia, brought to you by Hello, Moto. Thanks so much. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo, streaming live on PodHub Facebook, PodHub YouTube channel, and of course broadcasting live on Dialogue TV Channel 1. Today is the second semi-final. Pakistan taking on Australia, and we're going to cross over live to the UAE. Sam is still standing by. He's there till the end of the World Cup. Let's find out more details
on the situation for today's semi-final. Good afternoon, Sam. Good afternoon, Shaq. Good afternoon, Kalumaya. Good afternoon to Maha. Good to have you back again on the show. Guys, hope you all doing well. Well, I'm right now not so much in a reporter mode. I'm on a tourist mode right now, just getting back from a lovely place called Khor Fakkan. It's on the east side of UAE. Lovely mountains along with the beach. It's a place called Khor Fakkan. Right, okay. Yeah, so you were describing it's on the place. east. Go on, Sam. Yeah, it's on the east side of UAE, and it's basically a town that is nestled in between mountains and the beach. So it's quite a nice, fascinating place to visit. Some lovely, sightseeing places. So took some time off this morning to go see the place. Now heading back to Sharjah and gonna get ready for the superb semi-final that we have in hand. Really looking forward to a superb game today against Australia, between Australia and Pakistan. So I think, Sam, you and I were the only ones in the room yesterday that were actually pushing for England. But what a great game by New Zealand. Yes. Oh, look, they were fantastic, and I think they had it coming, didn't they? For so many times they've been in these crunched stages of the tournament, and they haven't been able to come out of it. But now with their new young players, I mean, look at someone like Mitchell. He wasn't even talked about as a threat or as someone who would take the game to England. And this is the beauty of T20. You have just one guy putting their hands up and say, look, it's my day. That's all it was. That's what this game is all about. T20. You can just win it. It's what they said. Both Ian Morgan and Kane Williamson in their press conferences before the game, they said, look, we can do all our plans, we can have all our reputations and our histories, but eventually on that day, the side that does well and the side that makes the lesser mistakes is the one that wins. And I thought England yesterday were quite disappointing with their bowling, as much as you have to give credit to Neesham and Mitchell for the way they batted and took it deep and made sure they were there till the end. I think there was very ordinary bowling from Jordan and Vokes, who have a very good reputation for death bowling, but I think maybe dew was one factor they were struggling with yesterday. We saw them wiping the ball quite a bit, but I mean, they're professional cricketers, they should be knowing how to deal with it. So really I thought it was England's game to lose after the 15th over, and they gave it away. යනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා මේ ටික බලන් ඇවිල්ලා දැන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. හැබැයි අද ඇත්තටම මේ ගොඩක් අය කතා කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි කලුමයියේ. දැන් මතක තියාගන්න පාකිස්තාන් ටීම් එකේ දැන් බැටිං කන්සල්ටන්ට් ඉන්නේ මැතිව් හේඩන්. ඔස්ට්‍රේලියන් කෝච් ජස්ටින් ලැංග. මේ දෙන්නම ගොඩක් කල් ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එකට ඕපන් කරපු දෙන්න. එතකොට දෙන්නම obviously මැතිව් හේඩන්ට ඔස්ට්‍රේලියන් කෝච් think ඔක්කොම එයා හොඳටම දන්නවා ඇති මොන වගේ ස්ට්‍රැටජිස් ද මෙයා සාමාන්‍යයෙන් ටීම් එකට දෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒක ඇත්තටම more than players අර coaching setup එකේ හොඳම match up එකක් මේ දෙන්න අතර. අනිත් එක තමයි මේ මැතිව් හේඩන් කියපු දෙයක් තමයි අද මැච් එක ගැන. එයා කිව්වා අපි ගොඩක් පාකිස්තාන් බෝලර්ස්ලා ගැන කතා කරනවා. ශාහින් ෂා අෆ්රිඩි, තවාර හාරිස් රවුෆ්ලා හොඳ pace bowlersලා. ඒ bowlersලා ඉන්ලස්ලා ඔය වගේ හොඳ පන්දු යවන්නන් ඉඳිද්දී ඒ පාකිස්තාන් බැට්ස්මන්ලටත් හොඳයිලු. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිතරම නෙට්ස් වල මේ වගේ টপ ක්වොලිටි ෆාස්ට් බෝලර්ස් ෆේස් කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ස්ටාර්ක් වගේ හේසල්වුඩ් වගේ කමින්ස් වගේ බෝලර්ස්ලට ෆේස් කරන කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එනවා. සෝ ඒක ඇත්තටම හොඳ පොයින්ට් එකක්. ගොඩක් අය මේක කතා කරන්නේ නැති එකක් තමයි ඔයාගේ තමන්ගේ කණ්ඩායම හොඳ බෝලර්ස්ලා ඉඳිද්දී ඒ බැට්ස්මන්ලටත් ඒක ලොකු වාසනාවන්තක. It's a good advantage to have. Something else, Maha, that I want to basically talk about that Sam touched on is, this Langer-Hayden Cup that we're actually going in today. Both of them open for Australia for the longest time, and they have immense respect for one another. Clearly, they understand one another. How is it? I mean, yes, it's a job that they're both basically doing for their respective countries and in the team right now. But in terms of personal, this thing that's coming into play now, for example, you got Matthew Hayden, he's going to be pushing his team to beat Australia. So how does that work in the mind frame? I think it's being professional. Right. I mean, you sign up a contract, right? Not to give the 100%. So I know for a fact that Matthew Hayden is somebody who
comes big chest, big up forward, he likes to dominate while he's batting, and also when he's a coach, I'm pretty sure that all the little tactics what Justin does, little tactics, even though he's a coach now, will be passed over by Matthew Hayden. So similarly, it's like us playing in IPL. Right. So I'm saying a secret of my teammate, a Sri Lankan teammate, to my franchise. Right. So I might say this guy is weak here, so we'll attack here. So that's professional's life. So you got to live with it. I mean, you just can't move on. You just can't deny it. End of the day, it's a professional job. ඒ වගේම මේ ජෙෆ් මාෂ් ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණුකරු වශයෙන් හිටියනේ. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ හිටිය ඔහුගේ පුතු දෙන්නා. ෂෝන් සහ මිෂෙල් මාෂ්. හැබැයි ඔන්න උතන තමයි ඔබ මහා ඔබ හොඳ තැනකට ආවේ කියන්නේ. වෘත්තීය මට්ටම ප්‍රොෆෙෂන් එකයි කියන්නේ සාමාන්‍ය as a person. අපි කියමු ක්‍රීඩකයෙක් අපි ගමු. ක්‍රීඩකයයි ඔහුගේ වෘත්තීය මට්ටමයි. ක්‍රීඩකයා සාමාන්‍ය කෙනයි. ක්‍රීඩකයාගේ වෘත්තීය මට්ටම නේ මැද්දට කියලා ක්‍රීඩා කරන එක. හැබැයි පොඩ්ඩක් හරි අතරින් අර සාමාන්‍ය මිනිස්සයා එළියට ආපු ගමන් තමයි එක්ක දැවි යන්නේ එක්ක අතපසු කිරීමක් කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි තමන්ගේ පුතු දෙන්න ඉඳද්දි කොහොමද අනිත් පැත්තට මේ කියන්නේ බහුතරයක් ලෝකේ BBC පවා ඒ පිළිබඳව විමසීමක් කරා. මොකද ඒ වගේ සිද්ධියක් ලෝකේ සිද්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල ඒක ජාත්‍යන්තර තරමේ. අපි දැන් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් කතා කරන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. 2010 IPL ශ්‍රී ලංකාවනකොට පෝල් කුලින්වුඩ් අපේ ටීම් එකේ හිටියේ. මං ගාපු ඩෙල්හි ඩැඩර්ස් ටීම් එකේ හිටියේ. එක ටීම් මීටින් එකේදී අපි RCB මැච් එකට කලින් ටීම් මීටිමේදී පෝල් කොලින්වුඩ් අපි දැන් ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් වීක්නස් කතා කරලා. කෙවින් පීටර්සන් ඉන්නේ අනිත් පැත්තේ. So කෙවින් පීටර්සන්ගේ තැනට ආපු ගමන් පෝල් කොලින්වුඩ් කිව්වේ හැමතිස්සෙම මිඩෝන් වල හොඳ ෆීල්ඩ් එකෙනෙත් තියන්න ආපු ගමන්. මිඩෝන් කියන්නේ රයිට් ෆාස්ට් බෝල් කෙනෙක් හරි ස්පිනර් කෙනෙක් දැම්ම සාමාන්‍ය ස්පිනර්ට අපි මිඩෝන් පස්සේනේ ඉන්නේ ලොංග් ඔන්. ෆාස්ට් බෝල්ට පවර් ප්ලේ එක ඇතුලේ ෆාස්ට් බෝල්ට මිඩෝන් ඉන්නවනම් මිඩෝන් ඉන්න හොඳම ෆීල්ඩ් එක තියන්න කියලා. හේතුව ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය කෙවින් ආපු ගමන් දැන් සාමාන්‍ය බැට්ස්මන්ලා ෆෝර්වර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් ගහලා දුවන්න බලන් ඉන්නේ. කෙවින් ගොඩක් දුරට මිඩෝන් එකට ගහපු ගමන් දුවනවා. සාමාන්‍ය ඇවිදන් ඉන්න ආසයිනේ. බෝල දෙනකොට එයාත් ඇවිදන් යලා එමකල ගහන ගොඩක් මතක නම් ගොඩක් ගහපු ඉතින් එමකල ගහන ෆ්ලික් එක. කවුරු හිටියත් මොච්චර හයියෙන් ගෙවුවත් දුවනවා. එතකොට ඒ වගේ ගේම් ප්ලෑන් මේ මම කතා කරන්නේ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වල තමන්ගේ එකට ගහන ක්‍රීඩකයාගේ දුර්වලකම එකක් කියන එක. මම ඒ තමයි කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඒක වෙනස්. ඒක තමන් කරන්නේ තනිකර රස්සාවක්. හරි? මෙවැනි අවස්ථාවලදී අපි ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකට අපි සයින් කරාම අපි 100%ක් එකලන්ට දෙන්න ඕනේ ඒ ෆ්‍රැන්චයිසි දෙනවන්න. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවල් ඕන තරම් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඊටත් වඩා වැඩි ඇති. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. Do we still have Sam? I'm not too sure if we have Sam. If we have, yes, we do. Sam, so just before we let you go, yes, of course, UAE is full of Pakistanis at the moment. I'm sure the ground's going to be absolutely jam-packed today. What's the buzz like in Sharjah, in Dubai, in Abu Dhabi right now? Yeah, look, Shaq, the icing on the cake is the fact that, right? And so if Pakistan win tonight, today being Thursday, tomorrow is a holiday, and so if Pakistan wins tonight, the party is going to go on because tomorrow is a holiday. Staying up on Thursday nights, staying up till late is a bit of a culture thing here, especially among the Indian and Pakistani communities over here. So it's well timed. So a lot of excitement in Dubai, a lot of excitement in and around Sharjah. I mean, everyone you speak to, from the taxi drivers to the shop owners to everyone you speak to, everyone's just talking about this semi-final. They think, Inshallah, Pakistan is going to win. Inshallah, Pakistan is going to win. So let's see. I mean, I myself would like, if you ask me personally, I've got so many relatives there and friends who live in Pakistan. So even my money is on Pakistan. Let's see. I mean, at least from an Asian perspective, we would like an Asian team to go to the finals, instead of making it just a Australian continent final with Australia and New Zealand on it. Don't talk about being money on anybody. Just wanted to let you know before you go on, okay? Oh yes. Just touch on that subject. මේ දැන් ඔබගේ කවුරු පෞද්ගලික මිත්‍රයෙක් වාහනයක දැන්නේ නැත්නම් මේ ටැක්සි එකකද? මේක private tour company එකක්. මේ ඉන්නවා අපේ driver Mr. Gulsher. Say salam. Hello. මෙයා තමයි අපිව අරන් ගියේ.
මේ කෝර්ෆකාන් කියලා දර ලස්සන තමයි කැලුමයි එන්න ඇවිල්ලා බලලා ලස්සනයි. වෙද්ද නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද කවුද? එයාත් පාකිස්තාන්. කියන්නේ පාකිස්තාන් जिंदाबाद first. पाकिस्तान जिंदाबाद. Australia जिंदाबाद. Thanks a lot, Sam. Have yourself a safe drive, and we'll catch up with you on the finals on the 14th of November. Just a few days to go. For sure. Sam, Cheers, guys. Have fun. Bye bye. thank you very much, Sam. Reporting live, of course, from the UAE, traveling around, having himself a great time at the moment. But big game that we're obviously talking about. Maha's in the studio right now. You did speak about franchise cricket, and we're going to get into that also in just a few minutes. We also have a franchise cricket, the LPL that's coming up in the next couple of weeks also. We'll talk about that. But we've got a few more things that we need to talk about today's match. And we have a question, actually. Come to think of it. ඒ ගැන තමයි චරිත් මනෝන්තය LPL වෙන්දේසියේදී දේශීය විදේශීය කැටගරි දෙකෙන්ම ඉන්ටර්නැෂනල් ගහන අත්දැකීම් තියෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ඉදිද්දී ජාතික කණ්ඩායම් වල අනාගතයක් තියෙයි කියලා හිතන්න බැරි වයසින් වැඩි අයව තීරීම ගැන මොකද්ද හිතන්නේ මහා? තාම මහටත් ඕන මේ ගහන්න පුළුවන්. මම අවුරුද්දට එකපාරයි මාස 3කට විතරයි ගන්න කැලුමාලි. ඔය ගැති. මේකට ඇත්තටම ගොඩක් කතාබහ වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ කැලුමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක් කියන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයට කිසිම අයිතියක් නැහැ ක්‍රීඩකයන්ව පික් කරන්න. ඒක තනිකර ෆ්‍රැන්චයිස් ඕනර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ ඕනර්ස්ලාගේ ස්ටාෆ් ඉන්න නැත්නම් ඕන කෙනෙක් තමයි ඔය ඩ්‍රාෆ්ට් එකට වාඩි වෙන්නේ. IPL එකේ toy සංසිද්ධියම මේකම තමයි වෙන්නේ. BCCI ඉන්න 8 දෙනාට ෆ්‍රැන්චයිස් 8 දෙනාට විකුණුවන්න ටීම්ස් එක විකුණුවන්න පස්සේ අදාළ වාක්‍යෙම ඒගොල්ලන්ගේ. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි පික් කරන මේක තීරණය. මට තේරෙනවා එන ප්‍රශ්නේ විදිහට මමත් පුදුමයට ලක් වුණා සමහර ක්‍රීඩකයෝගේ නම් දැක්කම මේ ක්‍රීඩකයෝ පික් කරපු නැති එකට. ඒකත් පුදුමයට කරුණක්. ඒකත් සමහර ක්‍රීඩකයෝ ලෝකුසානෙත් මේ අපි දැන් ගහලාපු ලෝකුසානෙත් සල්ලම් කරා. ඉතින් මට ඒකට කියන්න තියෙන්නේ ඒක තනිකර ෆ්‍රැන්චයිස් ඕනර්ස්ලාගේ ඩිසිෂන් එක. ඒගලන්ට ඕන කරන කට්ටිය ඒගලන්ට ගන්න පුළුවන්. දේශීය හෝ විදේශීය ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේම දැන් මම ගිය අවුරුද්දේ එක ටීම් එක මම වැඩ කරා. වෙන්නේ කැලුමයි දැන් අපි ඩ්‍රාෆ්ට් එකට දානවා අයිකන්, ඩයමන්ඩ්, ක්ලාසික් ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. කැටගරිස්. සාමාන්‍යයෙන් ඩයමන්ඩ් කැටගරි එකට දාපු එක්කෙනෙක්ව එක ලෙවල් මම මේ දන්න මේ පාරම දන්නේ නැහැ. මම ගිය පාර වෙච්ච දැන් මම කියන්නේ. ඩයමන්ඩ් කැටගරි පික් කරේ නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රීඩකෙක්ව ටීම් පහයිනේ ඉන්නේ. ඒ පස් දෙනාට අරගෙන තව ක්‍රීඩකෙක් ඉතුරුනා නම් ඒ ක්‍රීඩකයාව ඩයමන්ඩ් වලින් පස්සේ තියෙන මම හිතන්නේ ගෝල්ඩ් කොයිද? ගෝල්ඩ් එකෙන් පික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි කියමු උදාහරණයකට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියලා. ඇන්ජලෝ හිටියේ මම දන්නේ මොන කැටගරියට හිටියේ කියලා. හිටපු කැටගරියට වඩා එකක් පාලෙන් ගන්න පුළුවන්, දෙකක් පාලෙන් ගන්න බෑ. ඒක ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ රූල් එකක්. ඉතින් රූල් එක ඇයි ආවේ ඒක මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙකක් ආවේ නැති ඉඳලා දෙකක් කරන්න බැරි නිසා තමයි මේ ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් මිස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක් වශයෙන් LPL එකක් වශයෙන් රටේ ක්‍රිකට් එකක් වශයෙන් මේ ක්‍රීඩකයෝ සෙල්ලම් කරන එක හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් මම මේක ගැන මොනාරි ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විශ්ලේෂණයක් හොයලා මේ ක්‍රීඩකයෝ ආදේශ කරයි කියලා මේ ක්‍රීඩකයෝත් අපි සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම කියලා කියන්නේ නැහැ. සමහර ක්‍රීඩකයෝ අපිට ඕනේ ඉදිරියේ ක්‍රිකට් වල යම් කිසි තැනකට අරන් යන්න. ඉතින් ක්‍රිකට් ආයතනයට මම දන්න තරමේ මේක ලොකු බලපෑමක් කරන්න බෑ. ඒකත් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එක කියන්නේ තනිකර මේ ෆ්‍රැන්චයිස් වලට ටීම්ස් එක විකුණලා තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ වෙනම පෞද්ගලික අරමුණු තියෙන්නේ. සහ කියන්නේ කොහමරි රටේ ක්‍රීඩකයෝ එතන ඉන්නවා තමයි. හැබැයි මේ නම් මේකේ දැන් මේ තෝරගත්ත ක්‍රීඩකයෝ සමහර අවස්ථාවලදී නොඑන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ සියලු දෙනාම එයි කියන විශ්වාසය අපි ඉක්ුත් අවස්ථාවේදීත් තිබ්බ මහා. නමුත් සමහරව ආවේ නැහැ. ඉතින් ආපු නැති මේ අවස්ථාවක සමහරලාට ආදේශ කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේ සමහර මේ දාම මේලපහ වැඩි ආදේශ කරන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් කරනවා. ගිය අවුරුද්දේත් ඒක වුණා. සමහර ප්ලේයර්ලා ආවේ නැති වුණාම ඒ ක්‍රීඩකයන් ඒ ආපු නැති ක්‍රීඩකයාට ආදේශ කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඒතර සමහර ක්‍රීඩකයෝ මට මතකයි ගිය අවුරුද්දේ එක ක්‍රීඩකයෙක් මගේ කණ්ඩායමෙන් අපි ගෙන්නුවට පස්සේ ඌට මේට ආවට පස්සේ සනීප නැති වුණා. ඒකට එයාව ආයෙ රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් වුණාට There's actually a tweet that Mahila's actually posted up, very interesting picks and non-picks in the LPL draft last evening. Difficult for a country to progress when you take one step forward and 5 steps backwards, and official SLC should not forget that this is a domestic tournament to develop genuine talent. So those are the individuals, unfortunately,
who have not been picked. Something that I think, Maha, you might be able to sort of clarify. Now, we were talking about the IPL also, while you were also playing in the IPL. The picks are different. IPL is an auction. It's an auction. This is a draft. Yes. What's the difference? Thing is, when it comes to auction, I think you should explain this in Sinhala. මම කියන්නම් auction එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙන්දේසියක්. වෙන්දේසියක් කියන්නේ දැන් කියමුකෝ මම නිකන් උදාහරණයකට රුපියල් 100කට මගේ නම දැම්මා කියලා auction එකට. එතකොට කණ්ඩායම් 8ක් 5ක් ඉන්නවනම් 5 දෙනාට ඕනලට මට බිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒතර බිඩ් කෙනෙක් ඉන්නවනේ සාමාන්‍ය. ලීඩ් හෙඩ් කරන්න පුළුවන් 110 115 125. ඊට පස්සේ අන්තිමට 200කට ඉවරුනොත් එක කණ්ඩායමක් 200 නැවතුණා නම් එක වරයි දෙවරයි තුන් වරයි විකුණනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ගන්න. ඒගොල්ලන් තමයි ගන්න. ඒ කණ්ඩායම් 5 දෙනාට ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට බිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕන ගන්නට ගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් කියන්නේ තමන්ගේ බේස් ප්‍රයිස් එක එකයි. දැන් අපි කිව්වොත් උදාහරණයක් මම නම් දැම්මොත් 10000 වල 10000කට 10000න් එයාට මට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නම ඒ අවස්ථාවේදී ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම දන්න තරමින් කණ්ඩායම් පා ඔක්ෂන් එකට කලින් තුන්ඩුවක් දාන නම්බර 1 2 3 4 5 කියන කවුද කියලා. එක පික් කරන එක තමයි මුලින් ප්ලේයර් පික් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයි අනිත් පැත්තට එනවා පහේ කට්ටිය මුලින් පික් කරන විදියක් තමයි තිබ්බ මම දන්න විදිහට. මේ මම හිතන විදියට. හැබැයි ඩ්‍රාෆ්ට් එකයි ඔක්ෂන් එක කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් දෙකක්. අනිවාර්යෙන් ඒකත් ඔක්ෂන් එකේදී අපිට ඕන ප්ලේයර් කෙනෙක්ව ගේන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. හැබැයි ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී ඒ කැටගරිස් වලට ගන්න ඕනේ. අයිකන්, ඩයමන්ඩ්, ගෝල්, ක්ලාසික් ඒ වගේ සප්ලිමෙන්ටරි ඒ වගේ ගොඩාක් කැටගරිස් තියෙනවා. එතකොට මම දන්න තරමින් උඩ ඉන්න මේ කියන්නේ උඩ කට්ටිය ඩයමන්ඩ් අයිකන් මම හිතන්නේ එක ලෙවල් එකක් පල්ලෙන් ගන්න පුළුවන් දෙකක් පල්ලයට යන්න බෑ. ඒක නිසා වෙන්නේ නැති මෙවැනි හේතුන් නිසා මෙවැනි ක්‍රීඩක ගොඩක් නැත්තේ. ඒ වගේම මම දැක සමහර අනිත් ක්‍රීඩකියොත් කාලෙකින් දැකලා ක්‍රීඩකියොත් පික් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ෆ්‍රැන්චයිස් ඕනලට අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඒගොල්ලන් ඕනලා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. Right, lots to talk about still, and going to take a break right now. We've got Street Talk coming up right here on the Daraz World Cup Payback Series semi-final number 2 later on this evening at 7:30. Australia take on Pakistan. Time for Street Talk. Street Talk brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawatagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. Welcome to Street Talk. We have just met the owner of our generous sponsor Arabian Nights. His name is Mr. Nakash Jalil, and he's taking me somewhere. Hi Nakash, how's it going? Not bad. Where exactly are we going right now? We're going to a restaurant called Al Halab. Okay. This was one of the inspirations for me to start up AK. All right, looks like it's lunchtime. I'll show you where we are going in a while. So Nakash has just ordered our food. While we wait, let's ask him a few questions. Nakash, you say that this restaurant inspired you to open your own in Colombo. Why this restaurant? What's so special about it? So I think the quality, right, the freshness of the food, it's a great brand. They've been there for many decades in Lebanon and in Syria. Just the whole vibe and the experience. I think they do the basics really well, and they're usually packed most of the time. So yeah, just take inspiration. You said you lived here for about 15 years plus. What's your favorite food in all of UAE? Well, I mean, listen, UAE is a foodie's paradise, right? There's a lot of faves. I would say, very authentic Hyderabadi biryani maybe, right? There are some great connoisseurs in different corners who use special mixes, etc. So I might go for that, right? Not shawarmas, but more Indian desi food. And what's your favorite Sri Lankan food? Favorite Sri Lankan food is, you might laugh at it, I'm being in the UAE, I don't get a lot of Sri Lankan food. I like to eat pikku. Oh, okay. I eat it maybe twice a year, so that's why I love
stuff that you don't have regularly. Okay. And we just got our drink. Care to explain what this is? So this is called jallab. Jallab. Yeah. Okay. So it's date syrup and it's got nuts, molasses in it. It's a very different flavor. We used to do a bit of this during Ramadan sometimes. It's very common during Ramadan, right? So very nice, very different, refreshing as well. Nice. And our starters have just arrived. This is a fatouche, kind of a salad with some crispy stuff on it. And then of course the famous hummus, one of my favorites. Even when I'm in Colombo, I love having hummus for breakfast especially. You can give me all the Arabian food you want, but if you give me hummus, I will keep eating all day. Take some with this bread. Amazing. What's this called? So this is called arais. Okay. Like a flatbread with layers of meat inside. Okay. And we've got, I think in our country we call these patties, but I don't think they call that here. Yeah, these are samosek cheese. Oh, so it's very nice. Wow, look at the cheese, man. Cheese in there. Wow, that's nice. All right. And we've just received mixed grill. Okay, Nakash, tell me. I'm finding it hard to see what all this meat is. So this is obviously a lamb chop, okay. Right? And this is meat. This is like shish tavuk, and this is orfali. Basically chicken, lamb, and a bit of lamb basically. Okay. So we were just having a wonderful meal inside Al Halab restaurant, and I didn't even realize there's a super balcony area out here, and look at the view from here. This is just amazing. The best part is you're right under the Burj Al Khalifa. Now, how cool is that? I mean, imagine sitting here in the evenings, chilling out, especially on 31st night and stuff. Yeah, yes. Must be amazing. This is the view. Okay, so final question, Nakash. You talked about food in UAE, we talked about food in Sri Lanka. Where in Sri Lanka can I get the best authentic Middle Eastern cuisine? I know your answer, but tell me why. In Sri Lanka? Yes. Well, listen, it's Arabian Nights because we've been there for almost a decade now, right? You can't go wrong if you choose AK. It's just we've survived. A lot of guys have come and gone, and you know, just great food, good time out. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawathagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ දීද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම, අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි, ශක්තිය අසීමිතයි.
සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියෙයි ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්. කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Enjoy life and stay happy with LG from Abans. Inside Storeroom, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thanks so much. Welcome back to the Daraz World Cup Payback series. Today, the second semi-final between Pakistan and Australia. It's going to be a lot of fun later on this evening. 7:30. And of course, Inside Story. We've got Azam in the studio right now to find out more details. Of course, the man who's got the news, Kalum. Today, we're going to be talking about, of course, the composition of the Pakistan team. Azam, this morning there was a speculation that a couple of key players were not going to be part of today's game. What's the story there? I think last night Mohammad Rizwan and Shoaib Malik, they didn't practice. So the news was that they were suffering from flu. And what the Pakistan management said was that they are looking at managing them, and they said that this evening they will be taking a call. But I think definitely they will play because it's a big game. Yeah. And both of them were present. Pakistan took a group picture yesterday. So and they were there. But they didn't practice, and what they said was they have also taken a special COVID test to find out whether it's COVID. So that was negative. So the indications are that they will play, but whether they are 100% fit is the question.
and I think Maha would know sometimes, Pakistan might give this as a, I don't know, this news came out from the Pakistan camp itself, so whether this is a marketing, because the same thing happened to us when the Australia game, Mitchell Stark, they were like, it was released saying, oh, he's out, and and then suddenly he was playing. So we're just keeping you all guessing. That's all. Yeah, I mean, so I don't know whether it's something like that, but that's the it kind of last night made a bit of shock in Pakistan itself, because two of your main players not playing. Like whether they were question marks over there, and they said that initially they came up saying they are going to do a PCR test. Then this entire semi-final will be in doubt. So with all that, the PCR is negative, and but still they are suffering from some minor flu. That's what they said. So, but I 100% think that they will play, because I don't think Pakistan have replacements for Mohammad Rizwan and Shoaib Malik. And Rizwan, they have a wicket keeper, Shafraz Ahmed, but then with these two out, it won't happen. So I think Maha would know, and even players, if it's minor, these kind of things, they would definitely play in a big game like this, because I remember Murli played the World Cup final with some injury. So these kind of things, we'll think, but that's a concern for Pakistan, whether they'll be 100% fit is a issue. Hello? Oh, මේ දැන් ප්‍රියතම කණ්ඩායම මොකද්ද? ප්‍රියතම කණ්ඩායම අද තරඟේ? ඔව්. අද ඉතින් ආසියාතික නේබ හැටියට පාකිස්තාන දිනන එක කැමතියි, මොකද මේ කැලුමයත් මම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව හින්දා අපි පාකිස්තාන. මහණන් ඕස්ට්‍රේලියාව කණ්ඩායමට තමයි කැමති කියලා. මම තාම උත්තර දුන්නෙත් නෑ උත්තර දීලා. මම හිතන්නේ අර මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම අර ඕස්ට්‍රේලියාව ඉන්නෝනේ PR අරගෙන මම හිතන්නේ මහත් යන්න සූදානම්. මම නම් දාලා නෑ. මම නම් කියන්නේ තියෙන්නේ වා කියපු උත්තරේම තමයි ආසියාතු රටක් එන්න ඕනේ නැත්නම් නවසීලන්තේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාව වෙන්නේ. එකම කොන්ටිනෙන්ට් නැතුව ආසියාතු කොන්ටිනෙන්ට් යන එක හොඳයි. තායත් තමයි අසම් කීපර එකක් කියන්නම් මේ දැන් කාලේ 100%ක් කවුරුත් නැහැ. මොනාරි ඉන්ජරියක් තියෙනවා නැත්නම් මොනාරියක් තියෙන. ඒක තියාගෙන මැනේජ් කරන එක තමයි. ඒතකොට තමයි ෆිසියෝගේ ජොබ් එකයි ට්‍රේනර්ගේ ජොබ් එකයි හරිම වැදගත්. ඒක නම් ක්‍රීඩක ගොඩක් මැනේජ් කරන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්න නැතුව නම් මට අසම් කිව්වා හිතා ගන්න අමාරුයි පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ඒකත් හොඳටම ඕපනින් බැට් කරන එක්කනයි මැදින් ඇවිල්ලා හයව ගන්න එක්කනයි. නැතුව අමාරුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ කොහොමරි කියලා ගහයි. ඒ වගේම මේ අර ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දියාව කොදේ තරගයේදී කිව්වා අංකල්ලයි සන්ලයි පුතුයි මාමලා පුතු ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ අවුරුදු 10කට වැඩි ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් පෙළක් ඉන්නේ ඔක්කොම තාමත්ම සීමිත පිරිසක් විතරයි. මේ ඔක්කොම ඉන්නේ අවුරුදු 28ට ඉහළ අය. 30 පැනපු 34 35 තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අයියලා සහ මල්ලිලා මේ තරඟේ එහෙම කියන්නත් බෑ, මොකද අපි දැක්කොත් එම පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ඉන්නවා හෆීස් 40 ඔය දෙන්නම ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ දෙදෙනා පමණයි. ඔව් 40 ප්ලස් නේ. ඒතකොට එතන සෑහෙන අත්දැකීම්. මම දැන් ලංකාවේ නම් කවුරුත් 40 ඒ අර මේ වැඩිහිටියන්ගේ ඒ බර බැලන්ස් කරනවා දෙනවා. හැබැයි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම හිතන්නේ හැබැයි ලංකාවේ නම් මම දන්නේ 40ක් වුණාම අපි සාමාන්‍ය 34 35 කට අපි යවනවා. මේ 30 32 වුණාම ඉතින් ලංකාවේ යවනවා කියලා කියන්නේ. How old are you? තාමත් ඉතින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. Old enough. Legends. නෑ මං වෙලපයින්ම කිව්වනේ මේ ගහන්නේ legends විතරක් ගහනවා එච්චරයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම චාමර කපු ගෙදර වගේ කෙනෙක්. ඔහු තාමත් මේ කපු අයියේ මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට මේ කොන්දේ අමාරුවක් තිබ්බා. සෑහෙන කාලයක් කපු මැනේජ් කරන් ගැව්වා. කපුට බැරිම තැන තමයි කපුට තිබ්බ ඒ කොන්දේ අමාරුව මම දන්න තරමින් මම දැකලා තියෙනවා. ඒක කොන්ද අර අපිට කියනවා බල්ජ් එකක් කියලා. බල්ජ් එක කියන්නේ කොන්ද ගොඩක් මාංශු නම් කොන්ද ඇද වෙනවා. එතකොට මාසයක් දෙකක් විතර ඇවිද ගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තියාගෙන මැනේජ් කරගෙන ගැව්වා. ඒ ඉන්ජරි එක මට තිබ්බා 2012. ඉතින් ඉන්ජෙක්ෂන් ගගා ගැහුවා. ඉතින් මමත් කාලයක් යනකොට නවත්තලා දැම්ම එක හේතුවක් ඒක. සිමිලරලි කපුටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. හැබැයි අජන්ත මෙන්ඩිස්ටත් ඒ කොන්ද අමාරුව තමයි කලින්. අජන්තට එකපාර අසම් ෂෝල්ඩර් ඇන්කල් බෑක් ඔය ඔක්කොම ගොඩක් අපි තරුණ විදියට රිටයර් වෙච්ච කට්ටිය ඔක්කොම කැලුම්මයි රිටයර් වුණේ ආබාධ නිසා. වෙනම කිසි හේතුවක් මොකුත් නෙමෙයි. ඒකත් අපි ජාතික කණ්ඩායමට අපිව සිලෙක්ට් කරේ නැතත් අපිට මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ෆස්ට් ක්ලාස් ගන්න. ඒකත් අපිට ලංකාවේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් අපිට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන සෑහෙන කාලයක්. ඉතින් අපේ සේවය අපි ලබා දිය යුතුයි. නැෂනල් ගැව්වේ නැතත් මම තව උදාහරණයක් කියන්නම් චාමර සිල්වා. තාම සෙල්ලම් කරනවා ෆස්ට් ක්ලාස් ටූර්නමන්ට් මේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ගහන්නේ එයාගේ තියෙන නොලෙජ් එක පොඩි ළමයින්ට ලබා දෙනවා. ඒක අපිත් කරා කාලයක් එනකන් හැබැයි තියෙන අබාධත් එක්ක අපි නැවතුවා. තාම මේ වගේ ක්‍රීඩකයොත් ඉන්නවා කියලා මතක් කරන්න ඕනේ. ඔව් ඒ වගේම මේ ආබාධ රහිතව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව කියන්නේ වෙනම ඇත්තටම කවුරුත් කතා කරන මේ කතන්දරයක්. ඉතින් වර්තමානයේ මම දැක්කා දෙයි BBC ABC වගේ ඒගොල්ලොත් දැඩිසේ ඒක කන්සර්න් කරලා තිබ්බ අවධානය දක්වලා තිබ්බ ඒක. මොකද එකම එක අවස්ථාවයි
මහේෂ තීක්ෂණගේ අවස්ථාව පමණමයි මේ තරගාවලියේ තිබුණේ. මම හිතන්නේ ඒකට එක හේතුවක් තමයි මිකියාට ආපු කාලේ මතක ඇති ෆිට්නස් කියලා ඔක්කොම රෙජිම් එකක් ගෙනාව ප්‍රමෝද් වික්‍රමසිංහ ආවට පස්සේ. මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රතිඵල තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒකත් උදාහරණයක් මම කිව්වොත් බානු රාජපක්ෂ මුලින්ම කිලෝමීටර් දෙක දිව්වේ නැහැ 8යි තියෙන්නේ. 8යි තියෙන දිව්වේ නැහැ. ඔව් ඊට පස්සේ 8යි තුවේ දුවලා. අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ ටෝස් දෙයක් දුකද ගියෙත් නැහැ. ෆිට්නස් ටෙස්ට් ෆේල් වෙච්ච නිසා. ඒ සෙට් කරපු ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒ කියන්නේ බා එකෙන් පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම ඉන්ජරිස් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ඔමාන් සහ වර්ල්ඩ් කප් එක දෙකේම මම දන්න විදිහට ඉන්ජරිස් දෙකයි. එකක් නුවන් ප්‍රදීප් දෙකටම අවුට් වුණා හැම්ස්ට්‍රින්ග් එක මේ වෙලා. මහේෂ් තීක්ෂණ පොඩි ට්විච් එකක් උනේ. ඒක මහේෂ් එකෙන් ගහන්න තිබ්බා මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ ඒ කට්ටියටත් ඒ වගේ මෙඩිකල් ස්ටාෆ් එකටත්. ෆිසියෝ ට්‍රේනර් හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු සේවයක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක තමයි අපේ මම හිතන්නේ ලොකුම ස්ට්‍රෙච් එක හැම ඉන්ජරිස් නැතුව ගහපු. මම හිතන්නේ නැත්තම් අපි පසුගිය කාලේ දැක්කොත් එම ඉන්ජරිස් කියන එක අපිට හරි පොදුයි. මේ මොකද මට මතකද 2015 ලෝක කුසලානේ 5ක් හරි තිබ්බා. 2016 T20 ලෝක කුසලානේත් මැතිවුස් ඉන්ජර්ඩ් වුණා. ඒ වගේ සෑහෙන ඉන්ජරිස් තිබ්බා. එතකොට 2019 මම හිතන්නේ ඒකෙත් මොකක් හරි එකක් දෙකක් තිබුණා. ගිය අවුරුදු LPL එක ගා සවුත් ආෆ්‍රිකා ගාම ප්ලේයර්ලා 5ක්. ඔව්. ඒතකොට ඒවත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ මැච් අපි ගැහුවා මේ 8ක් ගැහුවා. ඒ 8ට කලින් ප්‍රැක්ටිස් මැච් 4ක් එක්ක මේ බලනකොට ඇත්තටම මේක golden injury less period එකක්. Lots to talk about. Inside story with Azam. He's going to be with us right throughout the show. Lots to talk about as far as today's second semi-final. Pakistan taking on Australia. We'll be back right after this. Inside Story, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thank you so much. Welcome back to the show, the Daraz World Cup Payback series right here, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo, going live on our Podhub platforms, on Facebook and also on YouTube, broadcasting live on Channel 1 on Dialogue TV. Thank you so much for being a part of the show. This is the 11th show of the Payback series. I had wonderful time so far. Super guests on the show, lots of giveaways, lots of great stuff, lots of wonderful insights that we've gathered with our guests in the studio, and of course we also had correspondents reporting for us from the UAE. Now let's talk about today's match. Of course, big one. I think we're split in the favourations. I think Callum is basically by default he's supporting Australia. He has to, but I think the three of us we're supporting Pakistan purely because of the fact that we would like an Asian team to be a part of the whole T20 World Cup. Azam, you were covering the T20 World Cup. It was completely different to the other World Cups that you've been to, purely because of the COVID situation. And just talk us through some of the stuff, because we also need to talk about some of the key players that are going to be taking part today. And we'll speak to Maha on how to sort of combat each and every one, depending on Pakistan or Australia. Let's talk about the World Cup per se at the moment. Yeah, I mean, technically this is a very different World Cup, even for players, even for journalists, everyone covering, because it's this bubble concept. So you can't, even I don't think the teams are mixing up. So it's like even if you're in they don't stay in same hotels. So with this, it's a different kind of setup. And even for people like us, last World Cup, I remember I did personal interview with players. We can go meet them and do interviews during practice sessions, can talk to them. But this time it was a big gap. So we had to be like spectators. So like the team was almost in a different bubble, isolated kind of thing, and you can just talk to them. Like I remember I talked to Vasi, like he's 100-200 meters away. So that kind of an environment, and I think it's difficult for players as well. So I remember in Abu Dhabi it was because Abu Dhabi has all these grounds together, so practice grounds. So if you from the press box you can see Australia practicing in one ground, New Zealand in there, and Sri Lanka playing. So it's that kind of environment. So you can walk around and see all three teams playing. I remember when the Sri Lanka playing qualifiers, Pakistan and New Zealand were playing a match in the other ground. You can all see them together, but then the protocols are that high that you can't even go near. And so even for fans, I think there was an issue, because I remember
last time 2019, whenever the Sri Lanka team or India team goes, there'll be fans around the bus, and that's the atmosphere we love. But that's not there this time. So because of the protocols and these things, if players are isolated, so I think players will also miss that kind of an environment. I hope next World Cup will be fun with those kind of things, because as journalists for us also, it kind of adds nothing to cover. That's right. So when I went to UK, I was like, what should I do? I mean, we also doing the same thing, Zoom calls, Zoom interviews, and you could do that from Colombo as well. So there was that issue, but then but it was good to be there, because you have to kind of fight that challenge and go through the issues Maha faced with PCR testing. Now we are also used to it, because every 2-3 days they do it once, and now we are kind of used to it. So earlier I was scared of PCR, so now it's it's part pro. Yeah. PCR pro. ඇත්තටම PCR කීයක් කරාද සම්පූර්ණයෙන්? මම හිතන්නේ 20ක් විතර කරා. දවස් 25කට විතර. හැබැයි අමාරු නෑ. මම දන්නේ නෑ ඒක මොකක්ද කියලා. මේ ලංකාවේ ඉන්න අය මම ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න හිටියා, ප්‍රොෆෙසර් අර්ජුන්ට හරි අහන්න ඕනේ මේ. දැන් ඒගොල්ලෝ සෑහෙන අමාරු කළා මේක නිකන් එපා කරනවා. නමුත් මම දන්නේ නෑ මේ අබුඩාබි වල නිකන් එහෙම එකපාරක් කරා ඉවරයි කිව්වා. මම ඇහුවා මේ කරාද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලංකාවේ සමහරට කඳුළු වෙනවා. මේ එතකොට මොකක් හරි මම දන්නේ ටෙක්නොලොජි එක වැඩි ඇති. මේ එක්ක හොඳ මිස්ටර් අර මේ මොකද්ද ස්ටැබ් එක හොඳ ස්වැබ් එක ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ දැන් ඊළඟ ලෝක ස්ථානයකට යන්නද? ඔය එතකොට කොවිඩ් නැති වෙයි කියලා හිතනවා ඉතින්. ඉතින් මම හිතනවා ඒකෙත් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තාමත් ඔස්ට්‍රේලියාව හරි ටෆ්. මට හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තිබ්බා මේ විදිහට ටෆ් තිබුණොත් සමහරලාට මේකත් UAE වලම ක්‍රීඩා කරයි කියලා හිතනවා. මොකද කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔස්ට්‍රේලියාව ක්‍රීඩා කරයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද ඒ රූල්ස් හරි ටෆ්. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ මේ එළබෙන බිග් බෑෂ් ඒක තමයි. ලීග් තරඟ. මොකද මේ ඇෂස් එකක් දැන් යන්නේ. නමුත් ඒවත් එක්ක දැන් කියමුකෝ අපි කොවිඩ් මේ වගේම තිබුණොත් එහෙම සමහරලාට මේ ඔස්ට්‍රේලියාව ක්‍රීඩා කරන්න එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙනම සහතිකයක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කියන්නේ මේ සංදර්ශන ප්‍රසංග සඳහා තැරියුම් එනකොට හරියටම ඒගොල්ලෝ හරියටම තීරණය කරලානේ. ඒ සඳහා දැනටමත් කියන්නේ මට පවා දින දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් නැත්තම් පටන් ගන්නවා හෙට අනිද්දාට. දැන් මේ වෙනුවට එක්සත් අරබ් එමිරේට් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසංගයක් සඳහා කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ ප්‍රෝග්‍රස් එකක්. හොඳ නැවත ඒ කියන්නේ හොඳ මමත් එක මේ UAE ඉන්නකොට අපි 5 වෙනිදා තිබ්බා මම හිතන්නේ වස්තිල්ලක මම ඒ ෂෝ එකට ගියා. ඇතරම මේ කොවිඩ් කියලා එහෙම මතකයක්වත් නැහැ. මේක ෆුල් අර ලංකාවේ එක්ස්පෝ එකක් තරලා තියෙන එකේ මේ එහෙම මාස්ක් එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඔක්කොම එකට මේ කරන. ඇතරම මම ලංකාවේ ෂෝස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මට UAE හිටපු එක දැක්කම ඒ ලංකාවේ ප්‍රසංග තියෙනවා. මම හැම සතියෙම මට මේ සතියේත් එකක් තියෙනවා. මේ අපිට ආරාධනාව ජර්නලිස්ට්ලා විදිහට ආවිලා බලන්න කියලා. එතකොට මේ ඊට කිට්ටුවෙන් ජනවාරි පෙබරවාරි වෙද්දී අනිවාර්යෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය සහ සෙස් රටවල් මොකද එන්නත් කරන්නේ තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම ඒ කියන්නේ තව කුමන මාදිදී රැලියාවත් එන්නත් කරන්නේ හැමුවේ ඒක කියන්නේ ඊට මුහුණ දෙන්න පහසුයි. ඒක තමයි වඩාත්ම සුවපහසුව කියන එක තමයි ඔවුන් මොකද ඒගොල්ලෝ හැම එකෙම අහන්නේ වැක්සින් සර්ටිෆිකේට් එක. කොහෙ ගියා? මොකද මේ ඔවුන්ට අවශ්‍යයි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන්න. නැත්තම් කියනවා එහෙම බෑ අපිට මේ දිගටම යන්න බෑ. يعني නැත්තම් ඉතින් ඇමරිකාව දැන් ජර්මනිය වැඩි කියලා කිව්වා නමුත් උන් මෙහෙම වැහුවේ මොකුත් නැහැ. ගිහිල්ලා ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Right, let's get into the match later on today. We've got Maha in the studio, of course, clearly looking at some of the players in focus. Kalum, players in focus. David Warner versus Pakistan. Oh, මේ තවත් මේක ප්‍රවීණම ක්‍රීඩකෙක් ඔහු මේ ලකුණු අතර හිටියේ නෑ. මේ තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට ගහලා තමයි ඔහු ආපහු ලකුණු අතරට ආවේ. IPL කොන්ත්‍රාත්තුවක දිනාගත්තා ඒකෙන් මම හිතන්නේ. නැත්නම් IPL එකේ රුත් නැති වෙන තත්ත්වයක තිබුණේ. තරග 15ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉන්නම 15යි නොදැවීම් 3යි 348ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පාකිස්තානයට එරෙහිව. එතකොට ස්ට්‍රයික් රේට් එක 135යි. මම හිතන්නේ ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් මත් මම එකට ක්‍රීඩා කරලා අපි ඩෙල්ලි වල. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙහා ඩේවිඩ් වෝනර් ක්‍රීඩකෙක් පන්දු දෝලන එනකොට අවුට් කරගන්න නැත්නම් පස්සේ යන්නම අමාරු වෙනවා. ඒකත් දඟ පන්දු යනකොට සාමාන්‍ය ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම හොඳට පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්ට පස්සේ. ඉතින් හරි වටිනවා පාකිස්තානට පළවෙනි පවර් ප්ලේ එකේදී ඩේවිඩ් වෝනර් සහ ඒරන් ෆින්ච් දෙන්න එක්කෙනෙක් පුළුවන් නම් දෙන්නම දවා ගන්න. ඒකත් උන් දෙන්න normal rhythm එකට එන්න පටන් ගත්තොත් ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන්. ඇඩම් සම්පා මේ වෙන විට තරගාවලියේ වැඩිම විකට්ලාභී කැරියට කටයුතු කරන්නේ. තරග 55ක් පාකිස්තානයට එරෙහිව නෑ සමස්ත සමස්තය තරග 55ක් ක්‍රීඩා කළා. විකට් 63ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ඔහු තමත තීරණාත්මක ක්‍රීඩකෙක් මේ තන තිබුණා. මම හිතන්නේ ඔහුගේ රෙකෝඩ් එක අරන් බැලුවොත් මම පුදුමයි තාම පළවෙනි දෙකේ නැති එක. වර්ල්ඩ් රෑන්කින්ග්ස් වල කිව්වොත් ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ සාමාන්‍ය පිටිකරුවන් හොඳම විකට් තියෙන රට. විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්නට. ඒ කිව්වොත් බෝලේ දඟ කැවෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම එන්නේ බෝලේ ස්කිඩ් වෙනවා. හරි. එවැනි රටක මම හිතන්නේ මේකෙන් තරඟ භාගයක්ව සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල. මේ වගේ රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඉහළ ගණේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මොහුගේ කඩුල්ලත් සමයි මොහුගේ තියෙන ත්‍රෙට් එකත් පාකිස්තාන කණ්ඩායමට හරි ඉහළයි. ඒකෝත් දඟ මේ රයිට් හෑන්ඩර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නේ උඩ බැට්ස්මන්ලා. රිස්වාන්, බබර් අසම්, ෂොයිබ් මලික්, මොහම්මද් හෆීස්, ආසිෆ් අලි, ෆාකර් සමාන් හැර අනිත් පස් දෙනාම ඉන්නේ රයිට් හෑන්ඩර්ස්ලා. ඉතින් ඔහුගේ සදාබ් ખાન පමණයි. නමුත් ඒ දෙදෙනා ඉමාද් වසීම් නම්බර 7 එන්නේ අෆාකර් සමාන් නම්බර 3. ඔව් බෝල එළියට කැපෙන එක මම කියන්නේ රයිට් හෑන්ඩ් එකෙන්. එතකොට මෙයාගෙන් තියෙන ත්‍රෙට් එක පාකිස්තානු කණ්ඩායමෙන් සෑහෙන වැඩි. හරි. ඒ වගේම විකට් එකකින් බෝල කෙනෙක්. හැමතිස්සෙම කඩළු ලබා ගන්න පන්දු යවන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හරි වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන් ආසිෆ් අලි සමග තියෙන ගැටුම නම්බර 6න් ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ලොකු ගණුමක් වෙනවා. ඔව් මේ ඇවිල්ලා තරග දිනවන්නේ මැච් ෆිනිෂර් කෙනෙක්. කියන්නේ දැන් ආසිෆ් අලි සහ ඕස්ට්‍රේලියාව තරග 8ක් හෝ ක්‍රීඩා කරලා තිනවා ලකුණු 78ක් 106ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ස්ට්‍රයික් රේට් එක 135. නම්බර 6 ගන්න ක්‍රීඩකෙක්ට එවරේජ් එක කෙසේ වෙතත් ස්ට්‍රයික් රේට් එක බලන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මෙයාගේ 135ක් කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් ගහලා ඇත්තේ මේ ආසිෆ් අලි මේ දැන් ඉන්න ෆෝම් එකට එන්න කලින් මේ තරඟ 8යි. ඉතින් මම හිතන්නේ ලෝකෙ ලීග් වල මම හිතන්නේ ගොඩක් මාර් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු ත්‍රෙට් එකක් තියෙනවා විශේෂයෙන් ඩෙත් ඕවර්ස් වල හොඳටම පන්දු යවන්න ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම. ඒක එක ලොකු වීක් පොයින්ට් එකක් උන්ගේ රටේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හරියට එක්ස්පෝස් කරොත් පාකිස්තානු කණ්ඩායම මුල ටිකේ විකට්ස් තියාගෙන අන්තිම ඕවර්ස් වලට ආවොත් ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන් ආසිෆ් අලි වගේ ක්‍රීඩකෙක් සෙට් වෙලා ඉතින් මම හිතන්නේ 5th බෝලේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවට. ඔව් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ මාක්ස් ටොයිනස් ඒ දෙන්න ඕවර් 4ක් පුරවන්නත් ඕනේ. ඉතින් එතනත් මේක ගන්න පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා මේ මම හිතන්නේ මේ පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ අපරාජිතභාවයට වක්කිවිය යුතු පළමුවෙන්න. ෂාහින් ෂා අෆ්රිඩි අලුත් පන්දුවේ මම හිතන්නේ ඒරන් ෆින්ච් සහ ඩේවිඩ් වෝර්නට ලොකු ත්‍රෙට් එකක් තියෙනවා මේ ෂාහින් ෂා අෆ්රිඩි විශේෂයෙන් ඒරන් ෆින්ච්. ඒකත් පන්දුව ඇතුළට දෝලණය වෙනකොට ගොඩක් දුරට අපි දැකලා තියෙනවා ඒරන් ෆින්ච් ඉස්සර අකුලේ වද්දාගෙන ගොඩක් මේක LBW වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලොකු තුරුම්පුවක් පාකිස්තානු කණ්ඩායමට ඔහුගේ ස්ලෝ බෝල් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා යෝකර්ස් දානවා අලුත් බෝලෙන් දෝලණය කරනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 20ක් හරි 21ක් හරි ඒ ඇබිලිටි එක මම හිතන්නේ අවුරුදු 21 කෙනේ ක්‍රීඩකෙක්ට සෑහෙන ලොකුයි. ඒ වගේම අද ක්‍රීඩා කරන තනතිල්ල මීට පෙර තරග 3ක් ක්‍රීඩා කරපු තනතිල්ල. ඒකේ මොකක් කර බලපෑමක් තියෙනවද දුබායි පිටියේ? අනිවාර්යෙන් තරග 3ක් අන්තිමට ක්‍රීඩා කරපු තරග තමයි බලන්න කවද්ද කියලා. ඒක එතකොට දැන් අපි කියමු අන්තිමට ක්‍රීඩා කරා සතියකට කලින් විතර තිබ්බනම් කඩුල පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙෂ් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකත් ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල වෙලා තියෙන රෝල ගහලා වතුර පොඩ්ඩක් දාලා තද කරලා දෙන්න. ඒකත් අපිට ඕනේ ලකුණු බලන්න. දැන් අපි අබුඩාබි වල නසර් හුසේන්ගේ පිච් රිපෝට් එක කිව්ව අබුඩාබි වල ප්‍රොඩියුස් කරපු හොඳම බැටිං කට් එක ගියේ කියලා. ඒ වගේම එකක් හම්බෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒකත් සෙමි ෆයිනල් එකක් ආවම පිටිකරුවන්ට උචිත තනතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ තනතුරුවක් දුබායි කියන සාමාන්‍ය ග්‍රවුන්ඩ් එකත් පොඩි රින් ඔෆ් ෆයර් රයිට් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් පොඩි ඇට්මොස්ෆියර් එකත් ළඟයි මම හිතන්නේ සෑහෙන හොඳ තරගයක් බලන්න පුළුවන් යාද. We are obviously going to get into playbook right now, something that Maha touched on in trying to actually get a hold of Aaron Finch. He needs to be dismissed if Australia obviously are going to go further into this game. We're going to talk about that. How are you going to dismiss Aaron Finch? That's going to be on Playbook right after this. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. හොඳයි අපි ප්ලේබුක් එක එහෙම නැත්නම් බලන්න සූදානම් වන්නේ පිටියේ කොහොමද පන්දු රකින්න යොදවන්නේ මොකද ෆර්වීස් මහරූෆ් ගේ ප්‍රියතම කණ්ඩායම පාකිස්තාන කණ්ඩායම කියලා අපි හිතමු. ඔව් ඒ කියන්නේ හිතමු කියන්නේ එහෙම තමයි කල්පනා කරන්නේ. නැත්නම් අපිට මේක සාමාන්‍ය මේ කටයුතු කිරීම සඳහා අපහසු වෙනවනේ. එරන් ෆින්ච් කියන්නේ ඔහුගේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන ක්‍රීඩකයා. දැඩි වක්කීමක් ඇතුව ක්‍රීඩා කරන ආරම්භක පිටිකරුවා ඩේවිඩ් වෝර්නර් සමග පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඔහුව කොටු කර ගන්නවා නම් දවා ගන්නවා නම් සහ ඔහුව හිර කර ගන්නවා නම් කොයි අයුරින්ද පන්දු රකින්නන් යොදාගත යුත්තේ කියන එක තමයි මහා පැහැදිලි කරන්න යන්නේ.
ඔව් එරන් ෆින්ච් කියන්නේ මම මුලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් පන්දුව ඇතුළට එනකොට අපි ගොඩක් දැකලා දිනවා කකුල වද්දගෙන LBW වෙනවා. ඉතින් ලොකු තුරුම්පුවක් ඉන්නවා ෂායින් ෂා අෆ්‍රීඩි. විශේෂයෙන් අලුත් පන්දුවෙන්. ඉතින් ෂායින් ෂා අෆ්‍රීඩි මේ පැත්තෙන් පන්දු යවුවොත් කඩු රකින්න. එක ස්ලිප් කීඩ් එකක් කොමත් තියෙනවා අලුත් පන්දුවෙන්. අනිත් පැත්තට ගන්න. ඕක මේ පන්දුවේ මේ පැත්ත. ඔව්. ෂායින් ෂා අෆ්‍රීඩි විකට් කීපර්. right hand එරන් ෆින්ච් එකන right hand මේ පැත්තේ එක ස්ලිප් එකක්. deep third man cow point. ඔය කියන්නේ power play එක ඇතුලේ. power play එක ඇතුලේ short extra mid off mid on short mid wicket short square leg සහ deep fine leg. ඕනනම් deep fine leg ඇතුලේ ගෙනලා short square leg deep square leg දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ආරම්භයේදී මම කැමති මේකත් ඉස්සරලා තියන් පන්දු යවන්න. ඇයි කියලා මම කිව්වොත් එහෙම ෂායින් ෂා අෆ්‍රීඩි පන්දුව ස්විං කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් 140 දාලා ස්විං කරනවා. 120 පාට 110කට දාලා ස්විං කරන එකයි 140 දාලා ස්විං එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මිචෙල් ස්ටාර්ක්ටත් කරන්න පුළුවන් බාබර් අසම්ට සහ මොහමඩ් රිස්වාන්ට. අපි එරන් ෆින්ච් ගත්තේ එරන් ෆින්ච් ඉම්පැක්ට් ප්ලේයර්. ගහන්න පටන් ගත්තොත් බාබර් අසම්ට වඩා මොහමඩ් රිස්වාන්ට වඩා සෑහෙන ඩැමේජ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂායින් ෂා අෆ්‍රීඩි මම බාබර් අසම් නායකයෙක් නම් අෆ්‍රීඩි ෂායින් ෂා අෆ්‍රීඩිගේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එරන් ෆින්ච්ට කොහොම හරි දවා ගන්න අලුත් පන්දුවෙන්. නම්බර් 1 ප්ලෑන් එක කකුලේ වද්දන්න. ඒ වගේම සමහරවිට පන්දු දෝලණය වුණ නැත්නම් අතුරට ඇන්ගල් එකත් එක්ක ගියොත් එම ස්ලිප් ෆීල්ඩ් එකකුත් ඉන්නවා මෙතන. එතකොට හරිම වැදගත් අලුත් පන්දුවේ පන්දුව ඉස්සරහට පතිත කරනවා කියන්නේ ඩ්‍රයිවිං ලෙන්ත් එකට නෙමෙයි 4 මීටර් ලයින් එකට නෙමෙයි තව පොඩ්ඩක් අපි මේ පැත්ත බැලුවොත් එම අර ෆෝවර්ඩ් ලෙන්ත් එකට දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගොඩක් දුරට අපි මට මතකයි ඒ කාලේ හර්ෂල් ගිබ්ස් ඕපන් කරන චමින්ද වාස ගොඩක් LBW වෙනවා. රයිට්. ඒක හේතුවක් කකුල හරහට දාගන්න එක. දැන් එරන් ෆින්ච් කරන්නේ ගොඩක් දුරට ඒක. කකුල හරහට දාගන්න එතකොට බැට් එක වටෙන් එන්න ඕනේ. එතකොට කොහමත් ෂෝට් මිඩ් එකකට මෙතන ෂෝට් මිඩ් උඩට තියෙන ෆීල්ඩ් කෙනෙක්. එතන කැච් එක අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අලුත් පන්දුවෙන් දාන ලෙන්ත් එක හරිම වැදගත් එකක්. පන්දුව ඇතුළට දෝලණය වුණ නැතත් ඇන්ගල් එකත් එක්ක යනකොට ස්ලිප් ෆීල්ඩ් එකත් ෆස්ට් ස්ලිප් ෆීල්ඩ් එකත් හරිම වැදගත් වෙනවා. ස්විං දැන් කිව්ව මම රයිට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් වශයෙන් ලෙෆ්ට් ආර්මට ඇතුළට ගහන්න ඉන්න මම වැඩි කකුල දාන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. මං ඉන්නේ කකුල වදී කියලා බයයට. එතකොට නිකන් හරි ඇන්ගල් එකත් එක්ක ගියොත් එම අර අපි කියනවා ෆිෂ් කරනවා කියලා. ගියොත් එම ස්ලිප් ෆීල්ඩ් එකෙකුත් ඉන්නවා අතන. මං හරි වැදගත් පළවෙනි ඕවර් 6 ඇතුළත ෂායින් ෂාෆිඩි මං හිතන්නේ ඕවර් දෙකක් දායි. ඒ ඕවර් දෙක ඇතුළත ඊට පස්සේ ඉමාඩ් වසීම් අනිත් පැත්තෙන් දඟ පන්දුවේම ආරම්භ කරයි. ඉමාඩ් වසීම් අලුත් පන්දුවෙන් කලුමයි දඟ පන්දුව යනකොට ධම්මන ස්විං බෝලර් කෙනෙක්. ඇඟිල්ලෙන් පන්දුව යවනවා. පන්දුව දඟවන්න හදන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක මම හිතා ඒකයි කියන්නේ. ඉමාඩ් වසීම් පැයට කිලෝමීටර් 95කට 100කට වගේ දැම්මොත් එරන් ෆින්ච්ට ඒක මම හිතන්නේ ලොකු හානියක් කරයි කියලා. 140ට දාලා පන්දුව ඇතුළට ගෙනාවා නම් අන්න ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන්. In terms of the Pakistani openers, according to the Australians, who would you think is more threatening? Is it Babar Azam or Rizwan? I think Mohammad Rizwan. Right. Because why I'm saying that, Mohammad Rizwan is very good scorer of the wicket, cut and pull. Generally, Asians with pace of 140 and 145 plus, we are not that good in cross-patch shots, right? But Mohammad Rizwan, being in short in stature and a wicket keeper, picks up length very soon. So he likes to go either side. So Josh Hazlewood, general length, is going to be back of the length, hitting the bat there. But for Rizwan, they are better off bringing him forward, because make him play in the front foot. Similarly with Babar Azam as well. So I reckon with the new ball, Mitchell Starc will try to swing it in, hit the pad. That's what he does. Bowl full Yorkers. But Hazlewood, those lengths is going to be very key. It's about the power play. It's about the new ball. Who's going to make the biggest damage with the new ball will most probably will end up triumphs. That's your playbook right here on, of course, the World Cup series. We'll be back right after this. Playbook brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin.
මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. Have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Bowl this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play. It's just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට link කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට download කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන digital bank එක ෆ්ලෑෂ් commercial බැංකුවේ. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs.
as a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones. We encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. හොඳයි අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වන්නේ සුපර් කෝච්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ පුතා හෝ දියණිය අපිට ඇත්තටම මේ දැරිවියකුත් එක් අවස්ථාවකදී වීඩියෝ එකක් එවලා තිබ්බා. අපි මේ පිළිබඳව ඇයටත් උපදෙසක් ලබා දුන්නා. මේ අවස්ථාවට මේ තැනට එන අපේ විශේෂඥයා ලව්වා යම් ඕදනක් උපදෙසක් වචනයක් ලබා දීම. අද බලමු පිටිකරුවෙක් ඉන්න බව තමයි ඒ අපි අපිට ආපු වීඩියෝස් වලින් අපි තෝරගත්තේ. මහා ෆර්වීස් මහරූෆ්ගෙන් අදහසක් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ පිටිකරුවා සම්බන්ධයෙන්. බලමු. සචින් මොකද කියන්නේ මහා බැට් එක එන විදිය බැට් ලිෆ්ට් එකේදී එන්නේ කෙලින්ම ගලි හරහා සාමාන්‍ය ගේම් එනකොට ගොඩක් මේ ක්‍රීඩකයා මට හොඳ ෂුවරක් තියෙනවා ලෙග් සයිඩ් එකේ හොඳ ස්ට්‍රෝං ප්ලේ කෙනෙක් වෙයි කියලා. ඉතින් දඟපන්දු යන්නොත් දාන නිසා එච්චර වේගයක් නැති නිසා ඔහු ලේසියෙන්ම සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් උපදෙසක් දෙනවා නම් තා පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් ඉස්සරහ කුලත් මට ඇරලා වැඩි. right දඟපන්දු යන්නට ඉතින් අපිට ජස් කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට. මේක පන්දු යන්නට මේ මුණ දෙනවා නම් තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ කකුල පොඩ්ඩක් වා ගන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම බැට් එකේ ඇන්ගල් එක පොඩ්ඩක් ගලී පැත්තට වැඩි. එතකොට ගොඩක් වෙන්නේ අර ක්‍රිකට් එක කම්පිටිටිව් වෙන්න ලේසි වෙන්න ලකුණු ගහන්න ඒකෙත් පන්දුවයි ඉස්සරහ කකුලයි බැට් එක අතර ලොකු ગેප් එකක් එනවා. ඒතර ගොඩක් දුරට මේ ක්‍රීඩකයාට කඩුල්ලේ වැදී දැවියාමක් ඒ වගේම ඉස්සරහ කකුලේ වැදිලා මේ LBW එකක් වෙන්න chance එක වැඩි. ඒකත් එන බැට් එකේ ඇන්ගල් එක හැටියට. ස්පිනර්ලත් එක්ක දැන් මේ මුණ දෙන්නේ ස්ථානිකර ස්පිනර්ස්ලාට දඟපන්දු යනවනේ. ඉතින් ඔච්චර ලොකු හානියක් කරන්න අමාරුයි. මේක පන්දු යනවනට සෙල්ලම් කරනකොට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ කකුල පිළිබඳවයි බැට් එකේ ඇන්ගල් එක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න වෙයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. මේ ඔස්සේ මම ඔබෙන් අහන්න ඕනේ මේ වේග පන්දු යනවනම් Tamanගේ ඉදිරි පාදය පිළිබඳව කල්පනා නොකරන්නේ මන්ද ඉතාමත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී නිපන්දු අපි දැක්ක මාකුඩ් ඊයේ පැයකට කිලෝමීටර් 150ක වේගයෙන් පන්දු යනවා. නමුත් Taman අවසාන පන්දු ලෝඩ් කරන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පන්දු ඩිලිවර් කරන යන මොහොතේදී Tamanගේ පාදය ක්‍රීස් එකේ පොපින් ක්‍රීස් එකේ ඉස්සරහට යනවා. ඔය ප්‍රශ්නට ආයිත් යමු කරුම්. We're going to take a quick break right now. We'll be back right after this. That was Super Coach for you. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. ජයග්‍රාහකයන්ගේ නම් කීපයක් තියෙනවා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් ඩයලොග් TV ඔස්සේ අපි ඔබත් එක්ක හමු වෙච්ච කාලය අවසන් වෙනවා. නමුත් අපේ යුනාලේ නොසන YouTube එක සහ Facebook live එකේ අපි ඒ ටික ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩයලොග් ඔස්සේ අපි අවසන් මහතරගයේදී ආපහු එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. එතකොට අපි මහා ඔබට යොමු කරපු ප්‍රශ්නේ වේග පන්දු යවන්න ඉතාමත්ම කියන්නේ
කොහොම හරි කමක් නැහැ. T20 වගේ තරග පන්දු 120යි තියෙන්නේ. නිපන්දුවක් දාපු ගමන් කෙලින්ම ෆ්‍රී හිට් එකක්. මම හිතන්නේ නිපන්දුවක් කියන්නේ විශේෂයෙන් T20 වල ක්‍රයිම් එකක්. ඉතින් මේ ඉවෙනි තරගයක දානවා කියන්නේ මට කියන්න පුළුවන් කල්මයි ඒකල හැබිට් එකක්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් වල හදා ගන්න. මම දන්නේ මාක් වුඩ් පූර්ණිම සැසිවල ඉස්සරහ කුල බල්ලා කරන ඒකද ඒක ඇවිල්ලා ඒ නරක පුරුද්දක්. ඒක අපේ ගණන් කාලෙත් මට මතකයි සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඒ ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. එතකොට හොඳම උදාහරණ මම ගන්න අපේ චමින්ද වාසය ප්‍රැක්ටිස් වල ජීවිත නොබොල්ලක් දාන්න මැච් වල දාන්නෙත් නෑ. ඒක හැබිට් එකක් පුරුද්දක්. ඉතින් තරංගයකදී සාමාන්‍ය ඕවර් ස්ටෙප් වෙන එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහරට පේස් එක ගන්නකොට සාමාන්‍ය කකුල අපි කියන පොඩ්ඩක් අර ස්ට්‍රෙච් කරනවා වැඩි. එතකොට ඉතින් පිටිපස්සෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ අම්පයර් ගාවින් ගන්න ජම්ප් එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් තියෙන ක්‍රිකට් වල තියෙන තත්ත්වය හැටියට විශේෂ සුදු බෝල ක්‍රිකට් වල ෆ්‍රී හිට් එකකින් ගොඩක් ගේම් එක මොමන්ටම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆ්‍රී හිට් එකෙන් 6ක් හරි 4ක් හරි ගැව්වොත් තරංගයේ තියෙන ඔක්කොම ටික ප්‍රෙෂර් එක නැති වෙන්න පුළුවන් බිල් කරන් ආපු. ඉතින් වැදගත් වන්නේ ඒක තමන් වෘත්තිමය වශයෙන් හදා ගන්න ඕන දේවල්. මේක පන්දු යවන්නේ ඔව් ඉඳලා යන්න පුළුවන්. අර ස්ට්‍රයිඩ් එක වැඩි වෙන්න හයියෙන් දාන්න ඕන. හැබැයි ස්පිනර්ස්ලා දැන් මම දැකලා ස්පිනර්ස්ලා ගොඩක් නෝ බෝල් දාන. ඒක නම් කරන්න බැරි දෙයක්. අඩි දෙකෙන් තුනෙන් දාන්න බැරි. සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා මට මතක විදිහට චමීර මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ කරා මේ එක නෝ බෝල් එකක් දාලා ඊළඟ එකත් නෝ බෝල් වගේ එහෙම ඒකල්ල උනේ රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා මට මතකයි බංග්ලාදේශ තරගය. ඔව් මකර වුණා එහෙම. ඕක වෙනවා ගොඩක් පන්දු යවන්නන්ට ඕදිකට දදා ඉඳලා රවුන්ඩ් එකට ආපු ගමන් ගොඩක් එක වෙනවා. මම දැක්කා කිනක දුෂ්මන් චමීර සාජවල බංග්ලාදේශ සමග. ඒක වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට හරි වැදගත්. දැන් අපේ මම එකක් කියන්න සමහර ක්‍රීඩකයෝ මම නම් කියන්නද කියන්න එක පැත්තෙන් විතරයි ලණුවෙන් මාක් කරගන්නේ ලණප් එක. අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කෙලින්ම ඇවිල්ලා ගන්නේ අර ඉර බල්ල ඇවිල්ලා නිකන් ගන්නවා. මැනලා ගන්න. එතකොට සමහරට අඟල් 6ක් වේම මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙන අවස්ථාවල දුෂ්මන් චමීර කියන්නේ මම හිතන්නේ නැහැ දුෂ්මන් චමීර කියලා මම කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔව් තනිකර රිදමටික් පන්දු යවන්නේ. රිදම් එකෙන්ම තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ උනත් වේගේ පන්දුවේ වේගේ ගන්න ස්ට්‍රයිඩ් එක ගන්න වැඩි. ගොඩක් දුරට මම ඒක දැකලා තිනවා ඕදිකට දදා ඉඳලා රවුන්ඩ් එකට ආපු ගමන් නිපන්දු යන්න chance එක වැඩි. ඉතින් මේක හැබිට් එකක් පුරුද්දක්. ඒ පුරුද්දෙන් හොඳ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක කඩා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ ඒ පුරුද්ද දිගටම තියාගත්තොත් වෘත්තිමය වශයෙන් තරඟ ගහන්න මම හිතන්නේ පීඩනය වැඩි නිපන්දුවක් දැම්මොත් දැන් මේ තියෙන ෆ්‍රී හිට් එකත් එක්ක. ඔබ කොච්චර විකට් වේසිට පියවර 18.1ක්. 18.1. ඒ ඇවිල්ලා මට එකපාරක් 2006 දී වගේ නිපන්දු මේ අමාරු කියන්නේ දිගටම යවන්න පටන් ගත්තා මම 2006 ලෝඩ්ස් වල ගාපු ටෙස්ට් මැච් එකේ කෙවින් පීටර්සන් 150ක් ගැව්වා 25 දී අවුට් මට නෝ බෝල්. ඊට පස්සේ ඒ තරගෙන් පස්සේ 2006 මහිලා 100 ගාපු අපි ඩ්‍රෝ කරපුවා. ඔව් ඒ තරගෙන් පස්සේ අපි ඒක විස්තර විචාරය කරා. ඔව් ඒ තරගෙන් පස්සේ ටොම් මුඩි මාව ගෙලින්ම ගෙනියලා මට දවස් 10ක් ගියා ඒ රම්ප් එක හදා ගන්න. ඒකවත් මට දුවන් ඇවිල්ලා කම්ෆර්ටබලි ගැදරින් එකේ තමයි ඒක මනින්නේ. ඒ ඊට පස්සේ ගත් එකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මම එදායින් පස්සේ නම් සෑන බෝල් යවුවා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි සෑන අඩුවක් තිබ්බ. ඒකට කලින් මට මගෙත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ රණප් එකේ. ඒකයි මම කියන්නේ. සාමාන්‍ය හුඟක් හයින් පන්දු යවන්නේ ගන්න පියවාරෝ කියලා ඔක අපි සිංහලෙන් හඳුන්වන්නේ ලෙන්ත් එක. පියවර කීයක් ගන්නවද? අඩි කීයක් ගන්නවද? එක එකෙන් හැටි ඒකලුම අපි අපේ උදාහරණ වශයෙන් අපේ වාසය ගත්තොත් වාසය ජීවිත රණප් එකක් ගන්නවා. වාසය හරිචින්ද මං ගිහලා දාන එක එකෙන් හැටි. ඔව් වාසය සනිකක සමහරවල්ලාට මම දැකලා නෑ ගිහිල්ලා නේ එක පාට හැරලා මගදී හැරලා එනවා වගේ. ඒ එක එකෙන් හැටි ලසිත් උනත් එක තැනකින් පටන් ගන්න. දිල්ලාර එක තැනකින් මම එක තැනකින්. හැබැයි ඔක්කොම දෙයක් කරන්න බෑ. එක එක්කෙනාගේ පේස් එක වැඩි. සමහර දැන් මාක්කුට් සමහරට මම දැකලා තියෙනවා කොටනප්පෙන් ඇවිල්ලා බවුන්සර් දානවා. එතකොට සවත්සරයි. ඉතින් ඒ වගේ එක එක්කෙනාගේ පන්දු යවන්නන්ගේ තියෙනවා වෙනස් විදි. ඉතින් වැදගත් වන්නේ මේ පුරුදු මට තිබ්බා. ඒක තමයි මම කියන්නේ ඒක වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කඩා ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඉදිරියට එන්නත් ඒ රිද්මේ අල්ල ගන්නත් කාලයක් යනවා. ඉතින් දැන් තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෆ්‍රී හිට් එකත් එක්ක ක්‍රිකට් කැරිය එකක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නොබෝල් එකේ ප්‍රශ්නේ හදාගත්තේ නැත්තම්. ඒක මේ හැමෝගේම ඔළුවේ තියෙන එකක් නේ සෑම්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. මේ මිනිස්සු මෙච්චර හයියෙන් බෝල් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් ඊයේ 151යි 150යි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලහිරු කුමාරුයි කවුද දුෂ්මන්ත චමීරයි පැයකට කිලෝමීටර් 149 148යි ලොකි ෆර්ගියුසන් 153යි දැන් කවුද ස්ටාක් 160ට ඔහුට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද ඉච්චර හයියෙන් පන්දු යවන්නේ? එළුමයි වේගෙන් දාන එක කෝච් කරන්න බෑ. ඒක ඇවිල්ලා නැචරලි බඩේ ඇඟේ තියෙන එකක්. එකම දේ ඒකට තාක්ෂණය පිළිබඳ පොඩි වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් මම ගත්තොත් බෝලර් කෙනෙක් ගොඩක් දුරට කවුන්ටර් රොටේෂන් එකක් කියලා කියන. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ කකුල තියලා පස්සේ කකුල මෙතන තිබ්බොත් අපි රණ ඒක පස්සේ කකුල වටෙන් ගෙහෙන්න ඕන ඉස්සරහ කකුලට වඩා
ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී. එතකොට තාක්ෂණය වෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට කරන්න ඕනේ ඉස්සරහ කුල මම නික උදාහරණයක් දෙන්නේ. ඉස්සරහ කුල පැරලල්ල පස්ස කකුල තිබ්බනම් තමන්ගේ ෆලෝ ත්‍රූ එක ඉස්සරහට යන්න. හයියෙන් දාන්න මසල් ලොකුවට ඕනේ නැහැ. හයියෙන් දාන්න තමන්ගේ කෝ එක කියන්නේ බඩ සහ කොන්ද සහ දනිස්ස ඇන්කල්ස් ඕවා තමයි තදර තියෙන්න ඕනේ. ෂෝල්ඩර්ස් ඇවිල්ලා ලොකුවට තියෙන්න ඕනේ. අපි මාක් පුට් ගත්තොත් එම අපි දුස්මන් චමිර ගත්තොත් එම හරිම ලීන් මසල්ස් තියෙන්නේ. ඒගලන්ගේ ස්ට්‍රෝං වෙලා කෝ එක. කෝ එක ඒගලන්ගේ ලෝ බොඩි එකයි. මේක පන්දියන්නට තියෙන ලෝ බොඩි එක. සැකිල්ල. කනිකයි කෝ එකයි. බඩයි කොන්දයි. ඉතින් ගොඩක් දැන් මම දකිනවා දැන් තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියට යන කන්ට්‍රිය ගොඩක් ජිම් වර්ක් වලට යන්නේ. නෑ. ඒක නෙමෙයි. ආම්ස් නෙමෙයි වටින්නේ. මෙතන තනිකර තමන් ජිම් එකේ කරන ලෝ බොඩි වර්ක්අවුට්ස් තමයි ඉදිරියට එන්නේ. ඒක මම දන්නවා දුෂ්මන්ත ලහිරු මෙන්න කෙනෙක් ක්‍රීඩකයෝ වේට්ස් ගොඩක් කරන්නේ පල්ලයට. උඩ එකලංගේ දෙන්නගේම මසල්ස් ලොකු නෑනේ. ලීන් මසල්ස් තියෙන්නේ. සිමිලර්ලි මාක්වුඩ් ඇත්තට මම එකපාරක් දැක්ක වෙලාවේ මමත් උඩ ගියා මෙච්චර මේ කෙට්ටුවෙන් ඉඳලා කොහොමද ඔච්චරින් දාන්නේ තනිකර හැබැයි ලීන් මසල්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ විවාහරේ කිව්වොත් මෙච්චර ලොකු සුද්දෙක් නෙමෙයි. මේ බොහොම මම හිතනවා මේ රන් අප් එක වැඩි වුණොත් අපි කියමුකෝ දැන් අපි දකින ෂොයිබ් අක්තාරේ මම දන්නේ දුවගෙන මෙන්නේ ඒතර ඒක ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්ද රන් අප් එක දැන් again අසාම එක එකනාගේ හැටි ෂොයිබ් අක්තාර් දුවන් වෙන විදිහ මම නම් හිතුණා දැකලා නැහැ එච්චර දුරක් කවුරුද දුවනවා. ඉතින් අපි දිල්ලාර ගත්තොත් එම් දිල්ලාර ඊට වඩා හයියෙන් ඒ වගේම හයියෙන් දැම්මා. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ රිද්මේ හැටි ඒක නැචරලි නේ එකක්. වේගෙන් පන්දු යවන්න කෝච් කරන්න බෑ වගේ මේකත් කෝච් කරන්න බෑ. මේකට පොඩි පොඩි දේවල් එකව කරන්න පුළුවන් ජම්ප් එක. ඒ කියන්නේ ජම්ප් එක කියන්නේ අම්පයර් ගාව ඉඳලා ගන්න ජම්ප් එක ගැදරින් එක කොතනින්ද පටන් ගන්න. ඇකියුරසි කොහොමත් හැදෙනවා කාලයක් සෙල්ලම් කරනකොට. ඊට පස්සේ රිස් පොසිෂන් රිස්ක් එක කොක් කරනවද නැත්නම් වටනවද ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් වටින්නේ ක්‍රීඩකයා කම්ෆර්ටබල් කොතනද? කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න කියලා නිකන් ගුටි කරනවට වඩා Tamanට කරන්න පුළුවන් දේ එතනින් ඒක හොඳටම කරන්න තමයි බලන්න ඕනේ. ඔව් එම් බැලුවොත් ජොෆ්රා ආචර් එතකොට ජස්ප්‍රීත් බුම්රාම මේ නිකන් මේ ඔය යන ගමන් 140 145 දැන් ආචයිල 150ක් දාන්න පුළුවන් නේ. මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. චමත්. අකිල ධනංජයට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? එයාගේ කැරියර් එක ඉක්මනට ඉවර වෙයිද? ඒක ඉතින් එයාගෙන් අහන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අකිලගේ ඔෆ් ස්පින් එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ නොබෝල් ඇල්ලුවට පස්සේ එයා හදාගත්ත ගොඩක් දුරට වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඉස්සර තිබ්බ ඔෆ් ස්පින් එක නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. අත කතාව ඒකයි. මමත් ඉස්සර විචාර කරනකොට ගොඩක් අවේක කතා වුණා. මානසික වශයෙන් උඩ ඩවුට් එකක් තියෙනවා එකක්. හැබැයි මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරක් ඒ ක්‍රීඩකයා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි වෙලා තියෙන දැන් ගොඩක් රිලයි වෙන්නේ පාදංග පන්දුවක් වශයෙන්. පාදංග පන්දු යවන්න අපිට මේ කණ්ඩායමේ එච්චර වටින්නේ නැහැ. ඒකත් අපිට වන්දු හසරන් ඉන්නවා, මහේෂ් තීක්ෂණ ඉන්නවා, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඉන්නවා, ලසිත් ඇඹුල්දින ඉන්නවා. අපිට හරි ජෙනුයින් ස්පිනර් කෙනෙක්ට ඕස්පිනර් ඉන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පමණයි. ධනංජය සිල්වා වන් ඩේ ක්‍රිකට් වල T20 ගහනකොට ඇවිල්ලා ඕවර් 4 අපිට දාලා දෙනවා. ඕවර් 10 දානවා. හැබැයි විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එකට අපිට ඉන්නේ රමේෂ් මල්ලි විතරයි. එතකොට මම දන්නවා අකිල ධනංජයගේ මානසිකත්වය කොහොමද කියලා මට කියන්න අමාරුයි. ඒක තේ තත්ත්වෙ මම ඉඳලා නැති නිසා. හැබැයි ඔහුගේ තියෙන ඉරියව් වෙනස් කාට පස්සේ පරණ අකිල නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ. ඒක ලොකු වෙනසක් තියෙනවාද කැරියර් ඉවර වේද කියන එක මම හිතන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ උඩ සෑහෙන ගමනක් යන්න පුළුවන් තාම. ඒක තාම හිතන අවුරුදු 31ක් විතර ඇත්තට අවුරුදු 4-5ක් අනිවාර්යයෙන් උඩ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුළුවන් තරම් ඉක්මන තමන්ගේ ඕෆ් ස්පින් එක හදා ගන්න ඕනේ අකිල. රටට නෙමෙයි මොන ක්‍රීඩාවෙත් තව ඉදිරියට යන්න නම්. ඔව්. සමන් පීරිස් මහායා ඔයා ලාස්ට් ඕවර් එක 10 runs ගහන්න තියෙද්දි ඔයා බෝල් කරනවා නම් කාට බෝල් කරන්න කැමතිද? මහේලද සංගද අරවින්ද සනත් කාටද බෝල් කරන්න කැමති? ඒ කියන්නේ මෙයාට ලාස්ට් ඕවර් 10 runs ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මහේලට බෝල් කළද සංගට බෝල් කළද අරවින්ද සනත්ද කියලා. බෝලේ සාකුඩ තමයි දාගන්නේ. මේ හතර දෙනාට මම හිතන්නේ මහේල සංග සනත් තුන් දෙනාත් මම ගාලා තිනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ගහන කෙල්ල මම හිතන්නේ අරවින්ද අයියා උනත් ඒ තට්ටේ මිරියදී මේ හතර දෙනාට දාන්න කැමති නැහැ. මේ හතර දෙනාට අර තුන් දෙනාගේ පොඩ්ඩක් ෂේප් ඒ නමක් කියන්නෙත් නැහැ පොඩ්ඩක් උතන ප්‍රශ්නයක් ඊට පස්සේ කාටද ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නේ? ඔව් අරවින්දට තමයි ටිකක් අමාරුම. ඒ ක්‍රිස් ගේල්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවනේ ඔබ ඔබට බයනේ පන්දු යවන්න. ඔබ කාටද බය? වාස් නෑ. ක්‍රිස් ගේල් කියන්නේ. එයා නිකන් එයා කියන දේ තාම ඉපදිලා නෑ කියලා. මම දන්නවා ක්‍රිස් ගේල් වාස් අය දැක්කොත් හැමදාම අවුට් නේ ටිප් එකට. ඒක මම තව කතාවක් කියන්න මේකත් කියලා ඉවර කරමු. චැරිටි මැච් එකක් ගහන්න ලෝඩ්ස් වල වාස් අය කවුන්ටි ගහන ගමන් ලෝඩ්ස් වල චැරිටි මැච් එකක් තිබිලා චැරිටි මැච් එකක්. ක්‍රිස් ගේල් ජමයිකා ඉඳලා ෆ්ලයිට් එක නැගලා උදේ 5ටද කොයිද ලන්ඩන් වල බෑලා කෙලින් මැච් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වාස් අය ඉන්නවලු අනිත් පැත්තේ. වාස් අය දැකලා ඕ නෝ වාසි නෝ නෝ කිව්වලු ෆස්ට් බෝල් අවුට්.
ඒ වගේ ටෙස්ට් තරඟ වලත් වාසය දුටු දැන අවුට්. මම හිතන්නේ ක්‍රිස් ගේල් අර ඒ කතාව නම් පොඩ බොරුවක් කියලා දින්නේ. ඒ මම ඒ අර ක්‍රිස් ගේල්ගේ අර early career නේ. ඒ හින්දා එහෙම සමහරවිට මේ කවුද සෑම් තව ප්‍රශ්නයක්. තවත් ලෝකෝසලානේ කණ්ඩායම අතර කාටද හොඳම ඩෙත් බෝලින් තියෙන්නේ? පාකිස්තාන. මම වචන දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ ඔවුන් පන්දු යන විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවට තියෙන එක අඩුපාඩුවක් ඒක. නිකන් හරි පාකිස්තානු කණ්ඩායම මුලින් පන්දුව යවුවොත් හරි ඒ වගේ පන්දු යවුවොත් විකට් තියාගත්තේ නැත්තම් අන්තිම ඕවර්ස් වලට පාකිස්තානු එක පන්දු යවන තුන් දෙනා ලොකු ඩැමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය දැන් මේ තරගයේ දිහාට ආපහුවොත් ඊයේ අතරම මෝගන් කිව්වා මේ ඒගොල්ලෝ ලකුණු තව ටිකක් අඩු වුණා කියලා. තව ලකුණු 20ක් විතර තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඊට තරගයක් දෙන්න තිබුණා කියලා. මම පිළිගන්නේ නැහැ කලුමයි. මං හිතන්නේ ඩෙත් බෝලිං වල තිබ්බ දුර්වලතාවය. විශේෂයෙන් ක්‍රිස් වෝක්ස් ක්‍රිස් ජෝන් ගහන්න මම හිට කෙනෙක් නම් මට අයිඩියල් ලෙන්ත් එක ගහන ලෙන්ත් එක බෝල් කරේ අපි හයවටි කරන් බැලුවොත් එම ක්‍රිස් ජෝන් මට තේරෙනවා වේග පන්දු යන්නේ වශයෙන් දාන්න යන යෝකස් මිස් වෙනවා. ඩිව් එක පින්න අනිවාර්යයෙන්ම සාධකයක් වෙන්නේ නැති. නමුත් ලකුණු 20ක් තියෙන ඕන එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ගැව්වට පස්සේ 10ක් තියෙනවා 15ක් තියෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ වැරද්ද පිළිගන්න එපා. ක්‍රිස් වෝක්ස් ගාපු 6-2 දැරල් මිචෙල් කෙලිම ලෙන්ත් බෝල් දෙයක් දැම්මේ සෙටල් වෙන්න බැට්ස්මන්. මොකද ඕවර් 4ට 57ක් ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක 60ක් හරි 60 නෙමෙයි 50 ගානක් ගාලා මිචෙල්. ඒවනි පිඩිකෙට් ඇවිල්ලා අපි මේ ලෙන්ත් බෝල දාන්නේ නැහැ. එක්ක අවුට්සයිඩ් දෝස් ස්ටම්ප් එකක් දැන් අපි කතාමන කතා කරන දෙයක් ඩීප් මිඩ් එකට ලොං ඔන් ගහන්න ඉන්නවනම් සෙට්ලා ඉන්න බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට අවුට්සයිඩ් දෝස් ස්ටම්ප් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ක්‍රිස් වෝක්ස් ගෙනල්ලා ලෙන්ත් බෝලයක් මෙතනට දානවා කියන්නේ නත්තල් වෙලපයින් ආව ඒකලි මිලියම තමයි. Box not work. Congratulations to Nirosha Priyangani. Nirosha Priyangani is the winner of our T20 trivia today. Nirosha, you get yourself a personalized autograph ball courtesy of Farveez Maharoof, who will sign it for you. And Nirosha Priyangani. Nirosha Priyangani. And remember, all correct answers that have come in for the last 12 days, I'm talking inclusive of the finals, which is going to be happening on Sunday. All correct answers on all those days go into a grand draw, and 4 lucky individuals are going to be walking off with this beautiful Motorola phone, courtesy of our sponsors from Singhagiri. Thank you so much for giving us these Motorola phones, and 4 lucky winners are going to be walking off with that. So yeah, thank you very much, Nirosha. There you go. We'll obviously have it all sent across to you. Final few minutes as far as the show is concerned. We're going to take a quick break right now. We've got our travel show that we need to basically get into. When we come back, we'll say our goodbyes, and let's get the prediction scores as far as today's semi-final is concerned. Pakistan taking on Australia at 7:30 tonight. We'll see you right after this. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ පර්ෆෙක්ට් ෆිට් එක මාරු Move the perfect fit. One of the many family adventures to be experienced in Dubai is Motion Gate, a Hollywood-inspired theme park showcasing themed areas and attractions based on DreamWorks Animation, Columbia Pictures, Lionsgate and the Smurfs. My kids and I spend most of our time inside DreamWorks, a large indoor area with rides and attractions based on our favorite animation movies like Kung Fu Panda, Madagascar and Shrek.
If you're coming to Dubai with family, then Motion Gate, DreamWorks especially, is a lovely place to be, because if you've got little kids, kids who enjoy the thrill, the adventure, those little rides, merry-go-rounds, all those works, this place DreamWorks, especially if you like the movies like Madagascar, Shrek, that kind of stuff, the kids are really going to enjoy. So if you're coming with family, this place is an absolute must. Do check it out. Then it was time to enter the Smurfs village and end the day with a fun roller coaster ride. Amusing travel, brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Move the perfect fit. Thank you very much. Welcome back to the show. Final few minutes of the show today. Looking forward for a great match. The second semi-final. Pakistan taking on Australia. Farveez Maharoof, our guest in the studio. Azam Amin, of course, also here. Callum Shrimal is here. 3-1 as far as the panel is concerned in terms of Pakistan winning today. But you got a pace battery on both sides. Now, in terms of, I mean, we spoke about this before. Winning the toss, playing, of course, depending on whoever takes the first lead. Ideal score to actually put up. I mean, you've got, like I said, fast bowlers on both sides, very good fast bowlers on both sides, very good batsmen on both sides, and both are playing really well. I think Pakistan, they haven't put under pressure by any team at the moment. Right. Everyone they played, they've outplayed. So they have not been put under pressure. So if Australians could do that, I think Pakistan might crumble, because they have that reputation being very unpredictable. That's where the Australians need to attack, get rid of Mohammad Rizwan and Babar Azam. If that happens, I think they are in their front seat. But toss will play a pivotal role. I think Dubai has more due than the other two grounds. So I reckon toss will play a role, as well as Pakistan put under pressure for Australia setting up the tone. If they bat first, not losing too many wickets, keeping wickets till the end, because as we said, death bowling of Pakistan is the best in this entire World Cup. So if they could have wickets in hand, if they bat first, I think they could really hurt Pakistan, because Pakistan, when it comes to big games, they tend to crumble, and the reputation takes. Because at least one game they would in the World Cup that happens, so it's still not happened. So group stage, every game they have played, they have dominated. Because if you look at the entire Pakistan history, at least one game they will have like the. We don't want this to happen, but just giving a warning. If that happens, Australian put under pressure. Question from but unbelievable name. Knockout Sri Lanka. Do you think Pakistan middle order have not faced real test as yet? I think Maha was just talking about that. Yeah. Asif Ali can be exposed against back of the length deliveries. I think it's good point, but only thing is the pitch has been used 3 times. That's why I said without seeing it properly, because it might have slowed down. If he had a bit of pace, yes, Asif, beg your pardon, Bishop Stark, Hazelwood, Cummins would be handful. But being on the slower side, Asif Ali, yes, generally he's also. Yeah, he's very strong towards long off the cover corner. But all in all, Australians, if they to win this game, they need to get rid of the openers. Simple as that. Let's talk about this. I mean, just before we go, everybody basically has been talking about Pakistan. Azam, you touched on this before. You said that they crumble in big games. We've always spoken about Pakistan not knowing which Pakistan team is going to turn up. Exactly. Things have changed. It's been the same Pakistan team that has actually turned up in the last 5 or 6 matches. Where did that change happen? I think youngsters. Right. The mentality is such. Young leader, passionate leader, world-class player. Brilliant coaching staff. Everything is going right for Pakistan at the moment, after the suffering what they had via the New Zealand series, right. After the toss team pulling out, the heartbreak. Right. These are things they have taken a lot of courage out of it. I think that is where the entire
Pakistan campaign turned out after the New Zealand pull out, England pull out. I remember Ramesh Raja coming out as saying that New Zealand will see you on the field. You know, these kind of motivates. You know, no teams kind of say New Zealand you're our enemy and England you're our enemy. So that kind of gives you some kind of a kind of gut to do it as a team. What they went through, and they feel that the international cricket kind of led them out. So I think that is where they came up and kind of showed the courage. And sometimes these kind of incident helps you to kind of motivate yourself. I think that is where they turned. I think they have 5 games they have come up. So so 6th game, but then again that's the question Pakistan mark. plays with emotions. They are emotional. Asians, we are emotional. Right. Australians are probably strong in the mindset. Right. Emotion wise, yes, they are emotional. What I'm saying is Asians generally are. So this could play a pivotal role as well. Excellent. Any news on that blank check? Nobody knows about the blank check that was offered to Ramesh Raja? No idea about that. Blank check එක කප ගානේ කලු ඉන්දියාව මේ බීට් කරනවා. ඒක දැන් මේ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මුකුත් කතාවක් නෑ අර ඒක අර මොටිවේට් කරන්න කියන්නේ blank විතරයි. එහෙම වෙන්නත් ඇති මොකද මේ හැබැයි no they have achieved something. I think now England going back yesterday. So these all comes with this performance. And Australia after so 28 now years or something. So England also have offered more games. So I think they are in a good position. එතකොට දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නවසීලන්තය සමග නැවතත් පාකිස්තානය මම නවසීලන්තෙත් ගහයි දැන් මොකෝ ඉංග්ලන්ඩ් ඔස්ට්‍රේලියාට පුළුවන් නම් ඉතින් කියන්නේ දැන් නවසීලන්තේ පාකිස්තාන තරගයක් තිබුණානේ. ඒක තමයි පාකිස්තාන කරන්නේ පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රගල් කරා. කියන්නේ පොඩ්ඩක් නිකන් අන්දමන්ද වුණේ. දැන් මේ තරගයේදී තාම කියන්නේ මේ ඔස්ට්‍රේලියාව තමන්ගේ සියලුම ශක්තියින් පෙන්නලා නැහැ. පාකිස්තානෙත් එහෙමයි. ඉතින් කාසිය වාසිය මම හිතනවා සෑහෙන තීරණයක් ගනී කියලා. මේ කණ්ඩායම් දෙකේ. කාසිය වාසිය ඔබ පාකිස්තානේ නම් ඔබ මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් පන්තිය. මම හිතන්නේ ඒක මේ ලෝකුසලානේ ලෝකුසලාමේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. මේ ඔක අනිත් පැත්ත වුණොත් මට හිතෙන්නේ නම් ඔස්ට්‍රේලියාව චේස් කරොත් පාකිස්තානට අමාරු වෙනවා. මොකද උන් චේස් එකේ තමයි බහුලට පාකිස්තාන කරන්නේ. පාකිස්තාන දෙවෙනිට බෝල් කරොත් බෝලේ පින් වතුර මේ පින්නත් එක්ක පන්දුව රිවර්ස් වෙන්නෙත් නැහැ. ස්ලෝ බෝලේ ග්‍රිප් කරගන්නත් අමාරු. ඒක තමයි මම කිව්වේ විකට්ස් තියාගන්න පාකිස්තාන වැනි කණ්ඩායමක් එක්ක අන්තිම ඔසලට ගහන්න විකට් තියෙන්න ඕනේ. ඒක හරිම වැදගත්. ඒකත් ඉමාද් වසීම් ෂදාබ් ඛාන් මැද ඔසල දාන දෙන්නම විකට් එකකින් බෝල්ස් නෙමෙයි. අර අපි කියනවා ඩාට් එක ගහන්න බෝ ගන්න. සිංගල් එක එකක් දීලා බේරෙන්න හදන්නේ. ඉතින් එවැනි කණ්ඩායමක අලුත් පන්දුවේ විකට් ගත්තේ නැත්නම් යට ඔසල ලොකු ඩැමේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම. එතකොට ඔබලා තුන් දෙනාම කියන්නේ පාකිස්තානයි. මම කියන්නේත් පාකිස්තානයි. අපි පාකිස්තාන. හැබැයි චේස් කරොත් ඔස්ට්‍රේලියාව බොහෝ දුරට පාකිස්තාන නවසීලන්ත අවසන් තරගයකින් හමු වෙමු කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. කියන්න බෑ. ඒ ඔබ තුන් දෙනානේ. ඒක. Thank you very much, ladies and gentlemen, and that is it as far as our 11th show is concerned. The final show is coming up on Sunday. We have a packed house. It's going to be fantastic, starting off at 2 o'clock in the afternoon. New Zealand have already made it into the finals. Who is going to join them? We will find out tonight. Till we speak to you once again on Sunday afternoon at 2 o'clock. Have yourself a wonderful evening and good evening. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God is a concept and production by Pod Hub. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dial TV. Daraz World Cup Payback.